हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भयदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम्। जनक सुतावरम्। दीन बंधु दिनेश दानव दैतव शनि कंदनम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैतव शनि कंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम्। शिरमुकुट कुंडल तिलक ठार उदार अंग विभूषणम्। शिरमुकुट कुंडल तिलक सारी उदार अंग विभूषण। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। दिवदत्त तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंग निवास कुरु कामादि खल जलवंदनम्। मम हृदय कंद निवास कुरु कामादि फलदायकम्। मनुजाहिया से मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मनि जागिरात भूमिलय सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शीलो स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हरषित अली। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हरषित अली।
कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम् नमस्तमारुतराक्षसान्तकम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधो गले च गरलम् यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभा श्रीशंकर पातु माम्। प्रसन्नताया नगताभिषेकता तथा नमम्ले वनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीता समारो पीतवामभागम् पाणो महासा यकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जश जो दायक फलचारी
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके युगपत कमल मनावऊं जाकी कृपा निर्मल मति पावऊं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मुनि मनय गम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को भूमि वन गम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दारी दम्भ दूषण सुजस मिष अपहरत को दुख कलिकाल तुलसी से सठ नहीं हठी राम सन्मुख भरत को कलिकाल तुलसी से सठ हठी राम सन्मुख भरत को भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बीरती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो भरत चरित्रना आ दिव्य प्रसंगने श्रवण करवा माटे पधारेला समस्त राम कथा प्रेमी वैष्णवोने हार्दिक अभिनंदन छे। रामना अने एमना प्रिय भक्तोना चरित्र एटला पवित्र छे कि मनुष्यना मनोमल ने धोई नाखे छे। रघुवर चरित भूषण सादर जसु नहीं कलिमल मनोमल धोई ते परम पद को पावही। कलयुगना समस्त कलमश दोष माथी मुक्ति लई अने परम पद अर्थात भगवत चरण धामनी प्राप्ति करे छे। अयोध्या कांडना आ मधुराती मधुर सुंदर प्रसंगनी समाप्ति में गोस्वामी जी लखे छे कि भरत चरित करी नेम जो सादर सुनहि। आ भरत चरित्र ने नियम थी अने आदर पूर्वक जे कोई सांभळे तो एने शुं फल मळशे? सिय राम पद प्रेम
જે જીવનું પરમ સિદ્ધિ પંચમ પુરુષાર્થ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે કૃષ્ણ પ્રેમ છે. યાર આગે ત્રણ તુલ્ય ચારી પુરુષાર્થ. આ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ જે ચાર પદાર્થ છે એ પ્રેમ પદાર્થની સામે ત્રણ સમાન છે, નગણ્ય છે. આવો કૃષ્ણ અને રામ ચરણારવિંદનો પ્રેમ જેને અમૂલ્ય મહાનિધિ કીધો છે, વિદ્વાન વૈષ્ણવોએ શાસ્ત્રોના સારને સમજીને ઈ રામ પદ પ્રેમ જે ભરત ચરિત્ર સાંભળશે એને પ્રાપ્ત થશે. અને બીજું હોય ભવ રસ બીરતી. અને આ ભવસાગરના જે વિષયોમાં, ભોગોમાં, વાસનામાં, કામનામાં જે ચિત્ત બગડી ગયું છે એમાં એને વૈરાગ્ય આવી જશે. એના ચિત્તને, એના મનને, એની બુદ્ધિમાં, ઈ શ્રોતાને સંસારમાંથી વૈરાગ્ય આવી જશે જે ભરતના ચરિત્રને સાંભળશે. મહત્વની વાત એ છે કે વક્તાને કોઈ આશીર્વાદ ગોસ્વામી આપ્યા નથી, શ્રોતાને આપ્યા. ભરત ચરિત નેમ જો સાદર બોલહી કહી ન એવ શું નહીં. જે સાંભળે એને શું થાય છે? રામ પ્રેમ મળશે, સંસારમાં વૈરાગ આવશે. તો વક્તાનું શું થાય? બસ આ શ્રોતાઓના આશીર્વાદથી એની નૈયા પાર લાગી જાય. ભવસાગર એને એક જ આધાર છે, શ્રોતાઓના અનુગ્રહ આશીર્વાદનો. તો એમની કૃપાથી પાછળ પાછળ એનો તે મેળ ઉદ્ધાર થશે. અને કદાચ ગોસ્વામી એટલે નહીં આપતા હોય કે એનો ન થાય તે આઈના રે ચરિત સંભળાવા કરે તો બીજાનો થતો રહે. કદાચ એવો આશય હોય શકે ગોસ્વામીનો કે જરી આનો ઉદ્ધાર થઈ જાય તો એ આઈના રે તો રામ કથા અમૃતની વર્ષા ભૂતળ ઉપર થતી રહે. ગોસ્વામીને ખબર અને એના હૃદયસ્થ આરાધ્ય સીતારામને ખબર કે શું એનો આશય હોય, પણ ચોખ્ખું ચટ દેખાય છે કે શ્રોતાઓને આશીર્વાદ છે એને વાંધો નથી. વક્તાની તો જે ખબર નહીં. ભક્તો, ભરત મિલાપ અને ભરત વિલાપ અયોધ્યા કાંડના બે વિભાગો છે. મિલાપ તો નથી થયો પણ વિલાપ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ગોસ્વામીના વાલ્મીકીના શબ્દોથી. ભરતજી કૌશલ્યાજીના મહેલ તરફ જાય. કઈ સાથે જે કાલે તમે સાંભળ્યું કે ભરતજી મહાક્રોધ ઉગ્ર રૂપ હતું. માને કઈ કહેવું અને મોઢામાં કીડા પડે, જન્મતા મરી કેમ ન ગઈ, જન્મી મરી નહીં તો વાંઝણ કેમ ન રહી, કેટલું ન સંભળાય. તમે સાંભળ્યું છે કે માતા કુમાતા ન થાય, પુત્ર કપુત્ર થાય કદાચ, પણ અહીંયા તો એ ઊંધું થઈ ગયું. ભરતજી એક માતા ભાવ આપી દીધો એના શબ્દોથી કહીને. ભરતજીએ કીધું, હંસ વંશ દશરથ જનક રામ લખન તે ભાઈ. કઈ હું તને જીવતી ન છોડે, આના સમયે તારો વધ કરી નાખે, પણ હંસ વંશ સૂર્ય જેવા પાવન પવિત્ર વંશમાં હું આવ્યો છું. કાલ સૂર્ય વંશને ડાગ લાગે કે સૂર્ય વંશના એક રાજકુમારે સૂર્ય કુળની રઘુ કુળના એક સંતાને માનો વધ કર્યો, એક સ્ત્રીનો વધ કર્યો. એ અપમાન મને લાગે એટલે તને છોડી દઉં છું, પણ કદાચ ઈ પણ ભૂલી જાઓ, ભલે વંશ બદનામ થઈ જાય, તને મારે ન મૂકે. ત્યાં બીજું યાદ આવ્યું કે દશરથ જનક, અરે ધર્મ ધુરંધર મતિ સારંગ પાણી, આવા વાલા વેદ વિદિત જેની ખ્યાતિ છે એવા દશરથજીનું નામ બદનામ થાય કે એનો દીકરાએ આવું કામ કર્યું, એટલે છોડી દઉં છું. પણ કદાચ ઈ પણ વિચાર ન કરે, દશરથનું નામ બદનામ થવું હોય તો ભલે થાય, સૂર્યકુળ ભલે બદનામ થાય,
પણ ત્રીજો વિચાર આવે છે કે રામ લખન તે ભાઈ. કાલ કોક સમાજવાળા કહેશે કે રામના ભાઈ આવું કર્યું, અને તેથી રામને નીચું મોઢું જોવું પડશે, અને મારા પ્રાણ આરાધ્ય મારા પ્રાણનાથ શ્રી રામને હેઠું જોવું પડે, અથવા એને ન ગમે એવું કોઈ કર્મ ભરત કરવાની વાત તો જવા દો, વિચાર પણ ન કરે. જે રામને ન ગમે એ ભરત ના કરે. તો એ રામ નો સરળ સ્વભાવ અને એનો પ્રેમ મને મજબૂર કરે છે કે હું જીવતી મૂકું છું તને, નકર ન મૂકે. પણ આજે સંબંધ તારો અને મારો પૂરો થાય છે. તું આજથી મારી માં નથી, હું તારો પુત્ર નથી. ભરતજીના શબ્દો માનો પહાડ સમાન કઈ કઈના છાતી ઉપર જતા હશે આઘાત, પણ ભરતજીના આ કઠોર શબ્દો રામજીના પ્રેમનું પ્રમાણ છે. કારણ કે રામ પ્રેમી રામ વિરોધીને સહન ન કરી શકે. એટલા માટે તો સંતો પણ ક્રોધ કરે છે. એક થાય કે ક્રોધ તો દૂષણ છે, તો પછી ભરત જેવા સંતમાં દૂષણ કેમ છે? પણ રામ પ્રેમ સમુદ્રની આ તરંગ રૂપી મોજું છે જે ઝાપટ મારે છે. તમે સમુદ્રની દિવ્ય જળ રાશિમાં ક્યારેક સ્નાન કરતા હશો, તમે જોયા હશે ઘૂઘવાટા કરતા મોજા આવતા હોય તો એ પ્રહાર, એ પછાડ એવો હોય કે એને ક્યાંય ફેંકી દે. તો ભરતજીના પ્રેમ સમુદ્રની જે તરંગ છે, જે કઠોર રૂપમાં પથ્થરના રૂપમાં પડી રહી છે કઈ કઈ ઉપર. તો અંતે વિદ્વાનો અને વૈષ્ણવોનો મત છે કે આ પણ ભરતના રામ પ્રેમનું ભૂષણ જ છે. ભૂષણ બુદ્ધિથી વિચાર કરો તો. અરે સંસિદ્ધિ હરિતોષણમ, ભાગવતજીમાં ગંગા કિનારે સુખદેવજી મહારાજ નૈમિષારણ્યમાં 88,000 વચ્ચે સુત ગોસ્વામીજી કહે છે, સંસિદ્ધિ હરિતોષણમ ધર્મ સ્વનિષ્ઠિતમ પુંસા વિશ્વક્ષેન કથાસુય ન ઉત્પાદ્ય યદિરતિ શ્રમ એવ હિ કેવલમ. હરિકથામાં જેને રુચિ નથી એનું કરેલું કાર્ય, એના કરેલા ધર્મ કર્મ બધો પરિશ્રમ છે. પણ ધર્મસ્ય સ્વનિષ્ઠિતસ્ય પુંસા, ગમે એવું ધર્મનું આચરણ તમે કરતા હો, પણ એનો સાર એ છે કે રામ પ્રસન્ન થઈ જાય, કૃષ્ણ પ્રસન્ન થઈ જાય, ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય. અને એ પ્રસન્ન ન થતા હોય તો કરેલા ધર્મ વ્યર્થ છે. કપિલ દેવની માતા દેવહૂતિજી બિંદુ સરોવરના તટ ઉપર સુંદર કહે છે કે ન યત કર્મ વિરાગાય, તમારું કર્મ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત નથી કરાવતું તો એ કર્મ બેકાર છે. અને એ વૈરાગ્ય ધર્મમાં પરિણિત નથી થતો તો એ વૈરાગ્ય પણ બેકાર છે. અને તમારો કરેલો ધર્મ ન તીર્થ પદ સેવાય, તીર્થ જેના ચરણોથી નીકળ્યા છે એવા વિષ્ણુ ની સેવા પ્રેમ ભક્તિમાં નથી તમારો એ મતિ રતિ, તો કરેલો ધર્મ પણ બેકાર, વ્યર્થ છે. જીવન અપી મૃતો હિ સ, જીતે જી મરેલો છે એ માણસ, જેના જીવનમાં રામ પ્રેમ કૃષ્ણ પ્રેમ સેવા અનુરાગ નથી. આ પ્રસંગથી એક સાર શિક્ષા જીવનમાં ઉતારજો. ભરત ચરિત્રના સરોવર આગળ કે સમુદ્ર આગળ તમે બધા ઊભા છો કે આપણાથી જીવનમાં કોઈ એવું આચરણ ન થાય જેનાથી આપણું કુળ લાજે, અથવા આપણા પિતા કે ગુરુ લાજે, અથવા તો આપણા ભગવાન કે ધર્મ લાજે. જો અહીંયા ભરતજી કામ કરવા નથી, વિચાર કર્યો કે મારા હંસ વંશ સૂર્ય વંશનું શું થાય જો હું આને મારીશ તો. બીજો વિચાર કર્યો મારા પિતા દશરથનું નામ હતા, અને ત્રીજું મારા રામનું હતા. તો આપણે પણ ગળામાં ઠાકોરજીની પરમ પ્રિયા શ્રી તુલસીને ધારણ કરી છે. જે તુલસીની કંઠી મારીને તમારી શોભા જ વધારે એટલું નહીં, આપણને શુદ્ધ પણ કરે છે. તુલસી શોભા પણ વધારે અને આપણને શુદ્ધ પણ કરે છે. શુદ્ધ કરે એટલું જ નહીં, કળિયુગના માયાના પાપમાંથી આપણી સુરક્ષા પણ તુલસી કરે છે. અને આવી તુલસી જ્યારે ગળામાં ધારણ કરી હોય
અને પછી આપણે વ્યસન કરીએ, અથવા તો અસત્ય કે સ્વાર્થ કે પાપ કે વ્યસનના ભોગી થઈ જઈએ, શિકાર બની જઈએ, તો એમાં આપણી તુલસી પણ લાજે, ગુરુય લાજે, અને તુલસીને ગુરુના સ્થાને ભગવાન સાક્ષાત બને. એટલા માટે જેમ ભરતજી જેવા મહાન સંત બહુ ઉચ્ચ વિચાર કરે છે કે મારા રામને એઠું ન જોવું પડે, એને નહીં ગમે એટલે હું નહીં કરું. ભક્તો જે રામના ભક્ત હોય, જે શરણાગત કે સમર્પિત હોય, એના લક્ષણો વિશે વિદ્વાન વૈષ્ણવો શાસ્ત્રોથી કહે છે, આનુકૂલ્યસ્ય સંકલ્પ પ્રતિકૂલ્યસ્ય વર્જનમ. જે ભક્તિમાં અનુકૂળ હોય એનો સ્વીકાર કરાય, અને જે ભક્તિમાં પ્રતિકૂળ હોય, વ્યસન પાપ વર્જનમ, એનો ત્યાગ કરાય. આ સમર્પિતનું લક્ષણ છે. ત્રીજું લક્ષણ છે અવશ્ય રક્ષી બે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ મારી ગમે એ જગ્યાએ રક્ષા કરશે. ચોથું ગોપત્વ વર્ણમ, તથા જ્યારે પણ કાંઈ પણ ભીજ કે કાંઈ તકલીફ કે કાંઈ કોઈ પણ અવસ્થામાં એ કેવલ ભગવાનની જ શરણ લે, બીજા કોઈની નહીં. આત્મનિક્ષેપ, પૂર્ણ સમર્પણ કરે. કાર્પણ્ય, આટલા બધા ગુણ હોવા છતાં પોતાને વિનમ્ર, દૈન્ય, નીચ, પાપી માને. આ શરણાગતના લક્ષણો છે. ભક્તો, સુંદર શિક્ષા જીવનમાં ઉતારજો કે આપણે તુલસી ધારણ કરી છે, તિલક ધારણ કર્યા છે, તો વ્યસન ન શોભે. વૈષ્ણવ નું વિરોધી છે વ્યસન. વ્યસન સંસ્કૃત શબ્દ છે અને એનું ગુજરાતી થાય ક્લેશ, દુઃખ, કષ્ટ. વ્યસનનો સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનું ગુજરાતી થાય કષ્ટ, ક્લેશ, જે આપણને દુઃખ, ક્લેશ જ આપશે. એટલા માટે ભરતજી જેવા એકદમ ઊંચા વિચાર તો ન આવે આપણને, પણ એનાથી સાધારણ શિક્ષા તો હું ને તમે જરૂર લઈ શકીએ. રામદાસ થઈ અને બીડી ન શોભે, તમાકુ ન શોભે રામદાસ, અને કૃષ્ણદાસ થઈને કાંદા કકડાવે શોભે નહીં. કૃષ્ણને કાંદાને મેળ નથી ભાઈ, અને રામદાસને બીડીને તમાકુને કોઈ મેળ નથી, શોભે નહીં. માનો કોઈ વ્યક્તિએ, કોઈ સ્ત્રીએ સુંદર શણગાર સોળે સજા હોય, આભૂષણ ગહેના થી મંડિત હોય, અને સાથે સાથે સુંદર વસ્ત્ર અલંકાર અને નમણાશ, સુંદરતામાં બેજોડ હોય, પણ એક કોઢનો ડાઘ હોય તો સમસ્ત સુંદરતા ઉપર પાણી ફરી જાય. એમ ગમે એવી તમારી મારી સેવા હોય, દાન હોય, પુણ્ય હોય, પણ સાથે સાથે પાપ અને વ્યસન હોય તો એમાં એક કોઢ જ છે. અરે ભારતીય છીએ, હિન્દુસ્તાનના એક વીર, એક સંત, એક વૈષ્ણવ પુરુષ તરીકે આખા વિશ્વમાં ખ્યાતિ મળી છે, જેને દેવતાઓ પણ વંદન કરે છે, ભારતના વ્યક્તિઓને, સંતોને. અને આવા ભારતીય થઈ, એક હિન્દુસ્તાની થઈ અને ચા, કોફી, બીડી, તમાકુના ગુલામ બની ગયા છો. એની વગર મૂડ ન ચડે. અરે હનુમાનજી મહારાજને માનતા હો, તેના ઉપવાસને શનિવાર કરો છો, કદાચ એમાં ત્રુટી રહી જાય ને તો હનુમાનજી માફ કરી દેશે, કારણ કે દયાળુ દેવ છે. પણ વ્યસન કરતા હશો તો હનુમાનજીની કૃપા કઈ રીતે પામીએ? શિવજીના ઈ વૈષ્ણવ ધર્મને કઈ રીતે આપણે નિભાવી શકશું જો વ્યસનમાં મસ્ત હશું? તો સાર શિક્ષા ભક્તિવેદાંત સ્વામી કેવલ ભારતમાં નહીં, આ હરે કૃષ્ણ સંસ્થાના જે આચાર્ય છે એને આખા વિશ્વમાં વિદેશીઓને છોડાવી દીધા માંસ ને વ્યસન. તો આપણે તો ભાઈ સૌરાષ્ટ્રની સંતાન, હિન્દુસ્તાનની સંતોની, આપણને ન શોભે. અને એક વાત કહું, તમે એક વ્યસન કરતા હશો ને આખા ઘરને કરાવો છો, કારણ કે બધું હેઠું કરો છો, ગોળા ને પાણી ને વાટક્યા ને શીખ ને બધું તમારા છોકરાને બૈરાને થઈ જ જો સમજો વ્યસન તમે કરતા હો તો. ભલે આમ ન કરતા હોય, પણ તમે લોહીના ટેસ્ટ કરાવજો, એમાં નીકળશે ઇન્ફેક્શન.
આપણે આપણા કુળ ઉપર એક કલંક થઈ જશું ભક્તો. તો વૈષ્ણવ હોય એનો સૌથી પહેલો વિચાર ઈ હોય કે ઈ કાંઈ વાણી કે ઈ કાંઈ વર્તન કે વ્યવહાર કરે તો સૌથી પહેલા વિચાર કરે કે આનાથી મારો ધર્મ નહીં લાગે ને, આનાથી મારા ગુરુ કે મારા સત્સંગ, મારી સંસ્થા કે મારા ભગવાન નહીં લાગે. ઈ નહીં કરવું. જો ભરતજીમાં ઘણા ગુણ છે, ગુણોનો સમુદ્ર છે, પણ આ શિક્ષા ઉતરી જાય તો ભરત ચરિત્ર સફળ. નગર બહાર નીકળીને જ તે ગુણાકાર કેટલા ના થતો હોય મને લાંબી ખબર નથી, પણ 20 ને 35 ને કઈક આવે છે, એમાં 300 ને 400 ને ખબર નહીં હું ટકાવારી આવતી હોય. ધર્મના સિદ્ધાંત પાયાને તોડે છે, કારણ કે મહા અધર્મ અને પાપ છે. ભરતજી આંખોમાં આંસુડા લઈ અને હૃદયમાં એક દુઃખનો દરિયો જેને છલકાઈ રહ્યો છે, હળવા પગે કૌશલ્યાના મહેલમાં પણ ગયા. ત્યાં પણ કાલે તમે થોડું શ્રવણ કર્યું. ત્યાં પણ જઈને કીધું કે હે માં, હું તારા ચરણનો અપરાધી છું. મારા લીધે તને આ વિધવાપણું, મારા લીધે રામ વનમાં ગયા, મારા લીધે પિતા મર્યા છે. અનર્થનો પાપનું મૂળ હું છું. અરે કઈ કઈ શું કામ જન્મ. ત્યાં પણ દશરથજી ને એ મૃત્યુને યાદ કરી, રામ વનવાસને યાદ કરી, કઈ કઈને દોષ દેતા ભરત મહારાજ માં કૌશલ્યાના પ્રેમને અને એના ચરણોના આશીર્વાદ ઓછા ન થઈ જાય એટલા માટે કેટલા પ્રમાણ આપે કે ગાયોનો વધ કર્યો હોય, છોકરાનો વધ કર્યો હોય, સ્ત્રીનો વધ કર્યો, ચોરી, પાપ, મહાપાતક જે કાંઈ બધું મને લાગે જો મારો જરાક પણ એક રાય જેવડો હાથ આ ષડયંત્રમાં હોય. જોકે આ કઈ પ્રમાણ દેવાની ભરતલાલને જરૂર નહોતી, પણ એક શિક્ષા છે ભક્તો કે રામ વિરોધીની હારે ભળવું, સનાતન ધર્મથી વિરોધમાં કોઈ નવું પાખંડ કરવું તો સમજવું કે પાપ જોર કરતા હોય ને ત્યારે જ આવી મતિ હોય અને આવો સંગ મળે. આ એક અંદર છુપાણેલું. અને ત્યાં સુધી ભરતજી બોલી ગયા છે કે હરિભજન, ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ છોડી અને બીજા કોઈનું ભજન કરી અને જે ગતિ થાય ને એ ગતિ મને મળે. અર્થાત એની ગતિ કેવલ જન્મ મૃત્યુમાં જ હોય. હરિનું ભજન કરવા વાળો હરિધામને પામે. મધ્યાજીનો અપી મામ, ઠાકોરજી ગીતામાં કે જે મારું ભજન કરે એ મારા સનાતન ધામને પામે. એક સુંદર શ્લોક ભાગવતમાં આવ્યો છે. આજ સૂર્યવંશની આગળ એક રાજા થયા, આજ સૂર્યવંશમાં મુચકુંદ મહારાજ, જેની હાટો થઈને ઠાકોરજી ભાગ્યા હતા, રણછોડ બન્યા હતા. મુચકુંદને દર્શન દેવા અને મુચકુંદને નિદ્રા ઇન્દ્રદેવે આપી, કારણ કે સ્વર્ગમાં રક્ષા કરવા માટે એ રાજા ગયા હતા અને રક્ષા કરી, રાક્ષસોનો વધ કરી અને ઇન્દ્રદેવને પ્રસન્ન કરી. બધા દેવતાઓ ઉભા હતા, ઇન્દ્ર, સૂર્ય, ચંદ્ર, વરુણ આદિ બધા લોકપાલો. અને મુચકુંદ રાજાને કીધું કે હે મુચકુંદ, માગો માગો. શું જોતું? અમે દેવતાઓ તમારી ઉપર પરમ પ્રસન્ન થઈ. કેમ? કારણ કે તમે અસુરોના અત્યાચારથી અમને મુક્ત કર્યા છે. તો મુચકુંદજીએ કીધું કે દેવતાઓ તમે મારી ઉપર પ્રસન્ન હો તો હું 2 હાથ જોડીને એટલું માગું છું કે મને કૈવલ્ય આપી દો, જન્મ મૃત્યુમાંથી મુક્તિ આપી દો. બધા દેવતાઓ એ ભેગા મળી કુસુર કુસુર કરે ને, આમ કરે, હું કરશું, વાતચીત કરે, મીટિંગ કરે ને ભાઈઓ. એમ બધા દેવતાઓ આપસમાં કે આ તો મુક્તિ માગે છે, કૈવલ્ય માગે છે. બધાએ કઈક થોડીક મીટિંગ કરીને ઇન્દ્રદેવ મેન હતા, જે દેવતાઓના રાજા છે, દેવરાજ ઇન્દ્ર, એનું નામ પુરંદર છે. તેણે તરત કીધું, ભાગવતમાં સુખદેવજી આ ગંગા કિનારે બોલ્યા છે અને વ્યાસજીના હસ્તાક્ષર ભાગવતનું આ અમલ પ્રમાણ, વર્ણમ વરમ વૃણીશ્વમ ભદ્રમ તે રીતે કેવલ્ય આદ્યન એક ઈશ્વર એવ
ભગવાન વિષ્ણુરવ્યય. ભગવાન સુદર્શન ચક્રધારી વિષ્ણુ ઈ એકલા ઈશ્વર કેવલ મુક્તિ આપી કે હે મહારાજ મુચકુંદ, અમે બધા દેવતાઓને મીટિંગ કરીને પૂછી લીધું, મુક્તિ સિવાય બીજું જે કાંઈ માગવું હોય ઈ માગો. મુક્તિ અમે દઈ નહીં એકવી, કારણ કે અમે સ્વર્ગની કઈક અપ્સરા દઈ એકવી, અમૃત દઈ એકવી, મોટા મોટા રાજભોગ દઈ એકવી, પુત્ર દઈ એકવી, સંસારની નશ્વર દુઃખ દેવા વાળી અનિત્ય વસ્તુ દઈ એકવી, પણ મુક્તિ ન દઈ એકવી. કેમ? કારણ કે અમે પોતે મુક્ત નથી, અમારે મરવું પડે છે. તમને કેમ અમર કરી જાય? તો મુચકુંદ કહે તો નકામું તમારે યારે. ઈ કોણ દઈએ કે? તાકે ઈ તો ભગવાન કૃષ્ણ દઈએ કે. ઈ ક્યાં છે? તાકે ઈ તો એના ધામમાં છે, તો મારે એને મળવું પડશે. તાકે ઈ દ્વાપરમાં જન્મ લેવાના છે, વેદ કહે છે. તો દ્વાપરમાં પૃથ્વી પર જ્યારે આવે અને ઈ જેને દર્શન દેવા માંગે તો ભાગ્ય ને સુકૃતિ હોય એવા પુણ્યશાળી વૈષ્ણવ એના દર્શન ને લીલાનો લાભ લે. તાકે તો ત્યાં સુધી મને નિદ્રા આપી દે. કેમ? કારણ કે ઈ કૃષ્ણ જો મને મુક્તિ દેવાના હોય, ઈ મુકુંદ જે મુક્તિને દે છે, તો ઈ મુકુંદ સિવાય બીજા કોઈનું મોઢું મારે જોવું, ત્યાં સુધીની નિદ્રા આપી દે. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર ત્યાં લખે છે કે નિદ્રા માગવા પાછળ એક હેતુ ઈ પણ હતો કે વળી પાછો જાગતો રહીશ તો આના દેવરાજ પાછા આવશે કે, કારણ કે સ્વર્ગમાં તો ગમે ત્યારે તકલીફ ઊભી થાય અને ડિસ્ટર્બ કરશે. ત્યારે મુચકુંદે કીધું કે નિદ્રા તો આપી, પણ બીજું વરદાન ઈ માંગુ છું કે નિદ્રામાંથી મને જે જગાડે એ નેન્યા બળીને ભસ્મ થઈ જાવ. એટલે ઇન્દ્રદેવ ફરીને ત્યાં ડોકાય નહીં, કારણ કે એના વરદાનમાં આવી નહીં બળી જાય. કાલ યૌવનને ભગવાને આ રીતે જ વધ કરાયો ને. આ જ વાત પદ્મ પુરાણમાં પણ કે વિષ્ણુ મુક્તિ દે, અન્ય દેવતા નહીં. એટલા માટે કૃષ્ણ ગીતાજીમાં કહે છે મામ એકમ શરણમ બ્રજઃ, મારી શરણમાં આવો. અને મારી ભક્તિ કે મારી શરણમાં આવવાથી વૃક્ષના જડમાં મૂળમાં પાણી નાખવાથી આખા વૃક્ષનું પોષણ થઈ જાય, એમ મારું ભજન કરવાથી સમસ્ત ત્રિલોકીને તમે સંતુષ્ટ કરી દેશો. કારણ કે બધા મારાથી છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવ. એટલા માટે ભરતલાલ કહે છે કે વિષ્ણુની ભક્તિ છોડી એની શરણ લઈ અને જે જેની શરણ લે અને એનું ધામ કે એની ગતિ મળે, ઈ ગતિ મને મળે જો મારો હાથ આમાં હોય તો, વન દેવામાં કે આ મારું તિલક માગવામાં. ભરતજી ના આ અમૃત ભરેલા પ્રેમ વચનોને સાંભળી અને કઈ કૌશલ્યાજી રામ જનની, તમે વિચારજો કૌશલ્યાના ચરિત્ર ઉપર થોડો પ્રકાશ. ભરત માત ગોદ બેઠા, ઈ ભરતને ગોદીમાં લઈ લીધો કૌશલ્યાજીએ, અને હળવા હાથે પોતાના પાલવથી ભરતના અશ્રુને લૂછ્યા છે કૌશલ્યાજીએ કે બોલમાં ભરત, એવું સ્વપ્નમાં પણ અમને એવો વિચાર નથી. અરે તું સાધુ છો, તારો કઈ રીતે આમાં હોતો હોય? રામ તો તને પ્રાણથી વાલા છે, તારો આમાં લેશ માત્ર પણ હિસ્સો નથી, તું ચિંતા ન કર. જ્યારે રામ વનમાં ગયા હતા ને ત્યારે કહીને ગયા હતા કે ભરત હી મોહી પ્રાણ તે પ્યારે, ભરત મને પ્રાણથી વાલો છે, ઈ પણ એમ કહીને ગયા હતા. તું ચિંતા ન કર, રામને બિલકુલ મનમાં નથી. કૌશલ્યના વચનોથી ભરતજીને થોડી સાંત્વના તો થઈ હશે, પણ મારે તમને કાલ જે કહેવાની એક વાત રહી ગઈ હતી એ કહી દઉં કે કૌશલ્યાજીના ગુણ સમુદ્રમાંથી એક બિંદુ, એક ઝલક રૂપી એક વાત કે તમે વિચાર કરો, એક સ્ત્રી જેને એની બીજી સ્ત્રી અર્થાત સૌતન કહી શકાય અથવા બીજી રાણી, અને વાંકમાં લીધા હતા. કૌશલ્યાજી ષડયંત્રમાં સામેલ છે એવું મંથરાએ કીધું, અને કઈ કઈ વાતમાં આવીને કૌશલ્યાને વેરી સમજતા હતા, દુશ્મન સમજતા હતા, અને એટલા માટે એને વરદાન માગી લીધું, ભરતને ટીકા અને રામને વન. આ કૌશલ્યાને ખબર હતી, છતાં મનમાં રંચ માત્ર પણ કઈ કઈ પ્રત્યે ક્રોધ કે દુર્ભાવ નહીં.
જો એક મહાનતાનું શિખર જોવો તમે, કે જે પોતા વિધવા જેના લીધે થઈ છે, માં કૌશલ્યા એક રીતે લીલામાં, બાકી કૌશલ્યા અખંડ સૌભાગ્યવતી છે, કારણ કે દશરથ પાર્ષદ છે, પહેલા જ કીધું. પણ આ તો મનુષ્ય લીલામાં તમે આને સમજી શકો. તો કઈ કઈ પ્રત્યે કોઈ ક્રોધ નહીં, અને મનમાં જરાક પણ કઈ કઈ નું ખરાબ થાય કે કઈ કઈ મારી અરે આવું કર્યું એટલે હું એને અરે નહીં બોલું કે એની અરે મોઢું ફેરવીશ, એવો કોઈ વિચાર નહીં રામ જનનીમાં. અને બીજી વાત કે કઈ કઈના પુત્ર ભરત પ્રત્યે પણ અપાર સ્નેહ. પણ આપણે અહીં સંસારમાં અને વ્યવહારમાં શું જોઈશ ખબર? થોડુંક આપણી પ્રત્યે જરાક કોઈ ભાવ ખરાબ ન હોય, પણ કોક આપણને કહી દે કે ઓલા તમને આમ કહેતા હતા કે આવું તમારે અરે કરે, તો શું આપણે કઈ કઈ કૌશલ્યા જેવું રહી શકીએ ખરા? પણ કૌશલ્યાજીએ માફી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બસ તમે ને હું માણસ છીએ એટલે કથામાં બેહવા દેવામાં આવે છે, ને આમ જ ઉપાડીને બહાર મૂકી દેવામાં આવશે આમ જ. આ તો આપણે માણસ છીએ એટલે કથામાં બાજુ માણા બેહવા દે છે. ભાઈ રામ કથા કેવલ મનુષ્યને સુલભ છે, નકર બીજા જીવો બીજા શરીરમાં હોય તો તેમ બારા કાઢો છો આ રીતે. राम जी की बड़ी कृपा है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई. आ सत्संग राम कृपा वगैरह सुलभ नहीं. एक स्त्री थईने आटली महानता, आटली क्षमानो भाव आ एक राम जननी में होय. आवुं उदाहरण महाभारत में पण मळे छे. द्रौपदीना 5 पुत्रोने राते सुता अश्वत्थामाए वाढी नाख्या. અને એ અર્જુન કૃષ્ણની કૃપાથી કૃષ્ણના સંગે એ અશ્વત્થામાને પશુવત બાંધીને લાવ્યા હતા. અને અર્જુને કીધું હતું કે દ્રૌપદી, તારા પુત્રોના હત્યારા આતતાઈ અશ્વત્થામાને હું અહીંયા લાવીશ અને એનું મસ્તક કાપીશ, અને એ મસ્તક ઉપર તું બેસી અને સ્નાન કરજે. ક્ષત્રિયાણી છે ને, દુઃખ ન લગાડતી, બદલો લઈશ ક્ષત્રિય તરીકે. અને ઈ અર્જુન આજ અશ્વત્થામાને લઈને આવ્યા, વચન પૂરું કર્યું. તો એને બાંધેલો જોયો ને, ત્યાં દ્રૌપદી ભાગવતમાં શુકજી કહે છે, મુચ્યતામ એશ. હે પતિદેવ, તમે જલ્દીથી આને છોડી દો, જલ્દીથી છોડી દો. મારાથી જોવાતું નથી કે અશ્વત્થામા બંધાણો હોય. કેમ? કારણ કે એ બ્રાહ્મણ છે, અને બ્રાહ્મણ હંમેશા અવંધ્ય, એને કોઈથી વધ ન કરવો જોઈએ બ્રાહ્મણનો. બીજી વાત કે તમારા ગુરુનો પુત્ર છે, પ્રજા રૂપેણ ગુરુ જ પ્રજા સંતાનના રૂપમાં આવ્યા છે. પણ એક વાત જે દ્રૌપદી બોલી ને, એ અમર થઈ ગયો વાક્ય ઇતિહાસમાં, કે આનો વધ કરશું તો આની કોક માં છે ને કૃપી, કૃપાચાર્યની નહીં, દ્રોણાચાર્યની પત્નીનું નામ હતું કૃપી, જે કૃપાચાર્યની બેન હતી. તો એની માં કૃપી ને યાદ આવી દ્રૌપદીની કે મારા દીકરા મરાય અને મને દુઃખ લાગે તો હું એક સ્ત્રી છું, એક માં છું, તો કાલ અશ્વત્થામા આજ મરાય તો એની માને કેટલું દુઃખ લાગશે. ઈ સ્ત્રી છે ને, પુત્ર મરે ને માને દુઃખ લાગે, એ એક માં નો સમજે કે તો બીજું કોણ સમજે? એટલા માટે છોડી દો, છોડી દો. તો આ પ્રસંગથી મારે એટલું કહેવું છે કે તમારા ને મારા ઘરે જે વહુ આવી, એ પણ કોઈની દીકરી છે ને, અને એને દુઃખ દેવું અથવા એને હેરાન કરવી, તો તમારી મારી દીકરીઓ કાલ કોકના ઘરે જાહે ને,
તો એક માં તરીકે વિચાર ન આવવો જોઈએ સાસુને કે આને મારે સુખ દેવાય, દીકરી ઘોડે રખાય, એમ આવવો જોઈએ કે નહીં? પોતાની દીકરી પ્રત્યે પ્રેમ અને બીજાની કોઈ દીકરી છે જે એના ઘરે આવી છે, બધું છોડીને, એના પિતાનું ઘર બધું છોડીને નામ ફેરવી નાખ્યું, અટક ફેરવી નાખી એને, તો શું એને દુખી કરવી અથવા એને મેણા મારવા અથવા એને બસ નોકરાણી ઘોડે, શું આ એક માને શોભા આપે? વિચારો. પણ આપણે ઈ ધરાત કૌશલ્યા જેવા ધરાતલ ઉપર નથી કે દ્રૌપદી જેવી મહાનતા નથી. એટલા માટે જે પોતાનું ખરાબ કરે એનું ભલું કરે એને સંત કહેવાય, એને સાધુ કહેવાય. કૌશલ્યા એટલા હદ સુધી મહાન છે કે એનું આખું અવળું કરી નાખેલા ઈ કઈ ઉપર કોઈ મનમાં દુર્ભાવ નહીં અને ભરત પ્રત્યે મનમાં તે કોઈ દોષ જોતા નથી. આવા જેનામાં ગુણ હોય ને ઈ નારી બ્રહ્મને બાળક બનાવી દે ભાઈ, બ્રહ્મને બાળક બને, રામને બાળક બનાવી દીધા. પરમ દિવસે રામ જન્મોત્સવ છે તો કી જે શિશુ લીલા રોવું પડ્યું રામને કૌશલ્યાના ખોળામાં આવી અને એ આનંદ ઘન બ્રહ્મને રોવું પડ્યું કૌશલ્યાની આજ્ઞાથી. અને કૌશલ્યાએ કીધું કે ભાઈ પ્રભુ બાળક બની જા અને શિશુ લીલા કરો. પ્રભુ રોદન ઠાના. બાળકની લીલા તો રોવા સિવાય તો બીજી કોઈ હોય નહીં. તો જુઓ આ કૌશલ્યાની મહાનતા. વૈષ્ણવો રામાયણના ઘાટે આપણે બેઠા છીએ તો આ રામચરિતમાંથી રામના અને રામના ભક્તોના જે ગુણ છે ને એ આપણે ધારણ કરવા કે ક્ષમા દેવી, અદોષદર્શી અને ગુણગ્રાહી આ વૈષ્ણવનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ, જે કોઈના દોષ ન જોવે અને હંમેશા ગુણ ધારણ કરે. આવા ભરતજીના પાવન ચરિત્ર ગોસ્વામીજી, વાલ્મીકીજી જેવા વૈષ્ણવોની કૃપાથી આપણને મળી રહ્યા છે. ચર્ચા થઈ હતી કે વશિષ્ઠજી દશરથજીનું સુંદર વિધિ વિધાન કર્મ કરાવે અને ભરતજી ઉદાર મનથી પિતાનું કાર્ય કરે, ઉદાર મનથી ખૂબ દાન આપે. જે કાંઈ વિધિ વિધાન થતા હોય છેલ્લે લખી નાખવું પડ્યું વાલ્મીકીને કે કોઈ મોઢાથી બોલી ન હોય કે ભરતે એના પિતાની વાહે કેટલું કર્યું, એટલું કર્યું, એમ કહી દીધું. પુત્ર તરીકેનું કર્તવ્ય નિભાવ્યું. અને વશિષ્ઠજીએ 12મું પૂરું થયું એટલે 13મા દિવસે સભા બોલાવી અને એ સભામાં અયોધ્યાના બધા વિદ્વાનો, મંત્રીઓ ભેગા થયા છે. ઘણા દિવસો પછી સભા થઈ છે આજ, પણ એ સભામાં એ સિંહાસન રિક્ત ખાલી પડ્યું છે. અને વશિષ્ઠ ઋષિ જે પુરોહિતપણું કરે છે એમના સુંદર મધુર ભાષણ પ્રવચન જેમાં એ કહે છે કે સોચીય વિપ્ર જે વેદ વિહીના, એ બ્રાહ્મણ નિંદનીય છે, વિચારણીય છે જેણે વેદનો ત્યાગ કર્યો છે. તજી નિજ ધર્મ વિષય લવલીના, પોતાનો ધર્મ ત્યાગીને, ઠાકર સેવા ત્યાગીને, વેદ પડવાને, વેદને સમાજમાં કહેવા એ છોડીને વિષયને વ્યસનોમાં મસ્ત બન્યો છે, એ બ્રાહ્મણ લાજે છે. બીજું સોચીય નૃપતિ, ઈ રાજા જે નીતિ, જેને નીતિ ત્યાગી દીધી છે એ રાજા શોચનીય છે. જે પ્રજાને પુત્રવત પ્રેમ નથી કરતા અને એ પ્રજાને પોષણના નામે શોષણ કરે છે, આવા રાજાઓ લાજે છે. અને છેલ્લી વાત જેની ઉપર આપણે પ્રવચન પૂરું કર્યું હતું, વશિષ્ઠજી કહે છે સોચીય વયસુ કૃપણ ધનવાનું, ઈ વેપારી, ઈ ઘર ગૃહસ્થીમાં રહેવા વાળો વૈશ્ય સોચીય લજ્જાને પામે છે, નિંદનીય છે કે જે ધનવાન હોવા છતાં કંજૂસ છે. કૃપણ એટલે કંજૂસ. કૃપણ શબ્દના અર્થ થાય કૃપણો અજિતેન્દ્રિય
જેને એની ઇન્દ્રિયો ઉપર નિગ્રહ નથી, એ કૃપણ છે. જનક મહારાજની સભામાં અગસ્ત્ય જેવા, યાજ્ઞવલ્ક જેવા મહાભટ્ટ વિદ્વાનો બેઠા હતા. બ્રહ્મર્ષિઓની સભા હતી અને એ બ્રહ્મર્ષિઓની સભામાં જનક મહારાજે 1000 ગાય જે સોનાના શિંગડાથી, સોનાના આભૂષણોથી મઢેલી હતી એવી ગાયોને રાખી અને એનાઉન્સ કર્યું, ઘોષણા કરી કે આ 1000 સોનાનો શણગાર સજેલી ગાયો ઈ બ્રાહ્મણ લઈ જાય જે પોતાનું બ્રાહ્મણત્વ સિદ્ધ કરે, જે પોતાનું બ્રહ્મ જ્ઞાન સિદ્ધ કરે. તો બધા ચૂપ, કારણ કે બધા બ્રાહ્મણો બેઠા હતા, બધા વિદ્વાનો જ બેઠા હતા. જો કોઈ એમ કે હું બ્રાહ્મણ ને, હું બ્રહ્મનિષ્ઠ ને, હું વેદ, તો સામે પ્રશ્ન પૂછાય, શાસ્ત્રાર્થ થાય અને જીતે તો લઈ જાય, હારે તો લજ્જાને પામે. એટલા માટે મૂંગા બેઠા રહે, ભાઈ આપણે જીતવું નથી કાંઈ નહીં, પણ હારવું આપણી જે છે એમાં ઘટાડવી. કારણ કે મૂંગા બેઠા રહે એની વધે, બોલે તો ખબર પડે ને કે કેટલા ટકામાં છે આ ભાઈ, કે આ માતાજી વાણીથી બપાઈ જાય. એટલે અર્જુન ગીતામાં પૂછે છે બીજા અધ્યાયમાં, સ્થિતિ પ્રજ્ઞ છે કા ભાષા. જે વિદ્વાન હોય, જેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ ગઈ હોય ઠાકર ચરણમાં, એ કેવું બોલે, બોલી ઉપરથી ગુણ મપાય છે. એટલે મૂંગા બેઠા રહ્યા. પણ એવામાં અગસ્ત્યજી ઉભા થયા અને કીધું એના આશ્રિત શિષ્યને કે 1000 ગાયને લઈ લે આપણા આશ્રમ તરફ. તો આ વાત સાંભળી, સોરી, યાજ્ઞવલ્ક ઋષિ. તો ત્યાં એક ગર્ગાચાર્યની કન્યા ગાર્ગી પણ હતા, વિદ્વાન હતા, અને એને કીધું કે ઉભા રહ્યો યાજ્ઞવલ્કજી, 1000 ગાયો લેતા પહેલા બ્રાહ્મણત્વ સિદ્ધ કરવું પડશે અને જવાબ દેવા પડશે, શાસ્ત્રાર્થ થશે. તો હું તમને પૂછું છું કે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? બ્રાહ્મણ શબ્દની પરિભાષા આપો. પણ યાજ્ઞવલ્ક તો યાજ્ઞવલ્ક હતા ને ભાઈ, બ્રાહ્મણત્વને સિદ્ધ કર્યું છે. સુંદર શ્લોકોમાં જવાબ આપ્યા છે. બૃહદારણ્ય ઉપનિષદ, જે 108 ઉપનિષદોમાં સૌથી મોટું છે, એની આ કથા છે. આ જે હું બોલી રહ્યો છું જનક ઇતિહાસ યાજ્ઞવલ્કજીનો, એ બૃહદારણ્ય ઉપનિષદની કથા છે. જે અક્ષરમ, જે ભગવાન સચ્ચિદાનંદ છે, જે ત્રિગુણોથી ગુણાતીત છે, સત્વ રજસ તમસથી વિશુદ્ધ સત્વમાં જેનું સ્થાન છે, જેની અક્ષય સત્તા છે, એ ભગવાનને જે ઓળખી લે એ બ્રાહ્મણ છે. ગુજરાતીમાં એમ વિદિત્વા અક્ષરમ બ્રહ્મ અસ્માદ લોકાત તેતિ સ બ્રાહ્મણા. પ્રભુપાદજીએ ભગવદ્ ગીતા જે હરે કૃષ્ણ સંસ્થામાં અનુવાદ કરી છે, એના બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં અર્જુન શરણાગત લેતા કહે છે, કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ. એમાં પ્રભુપાદજીએ આ ઇતિહાસ લખ્યો છે સંક્ષેપમાં. ઇતિહાસ તો નથી લખ્યો, પણ આ સૂત્ર લખ્યું છે કે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય. તો બૃહદારણ્ય ઉપનિષદનો આ શ્લોક કે યો એતદ અક્ષરમ બ્રહ્મ વિદિત્વા, નહીં ખાલી વિદિત્વા એટલે જાણીને, અસ્માત લોકાત સપ્રેતિ, અર્થાત ભગવાનને સમજીને, સચ્ચિદાનંદ ભગવાન વિષ્ણુની શરણ લઈ ભક્તિ કરી અને આ જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી જાય, એને કહેવાય બ્રાહ્મણ. તો પછી બીજો પ્રશ્ન પૂછાણો કે કૃપણ, કૃપણ કોને કહેવાય? તો કે છે એની વાત, યો એતદ અક્ષરમ બ્રહ્મ અવિદિત્વા, અર્થાત ઈ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણને જાણ્યા, સમજ્યા, ઓળખ્યા વગર કૂતરા બિલાડા ઘોડે ખાઈ પીને ઊંઘીને મરી જાય, એ કૃપણ છે. પશુ ઘોડે જે જીવન બગાડી નાખે એ કૃપણ છે. પણ આ જ વાતને એક ગોવિંદદાસ કરીને એક સંત થયા બંગાળમાં, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ, એ કહે છે, બિફલે સેવું કૃપણ દુર્જન, ચપલ સુખ લભ લાગી રે. આ સંસારમાં જે નશ્વર વસ્તુ છે, નશ્વર સુખ છે, જેને ફળ માની અને એનું સેવન કરે છે, અને કૃપણ, ઈ કંજૂસ, ઈ મૂર્ખ, ઈ વેદ જ્ઞાન
નીતિ મર્યાદા ધર્મથી ચ્યુત પતિત થયેલો પામર જીવ ચપલ સુખ લબ લાગી રે, આ સંસારના નશ્વર અને અલ્પ સુખ હાટું થઈને લાલસાથી ભરેલો પરિશ્રમ કર્મમાં અને પાપમાં ભોગમાં રત છે. હાય રે હાય, ભજહું રે મન શ્રી નંદ નંદન. હે દુષ્ટ મન, અભય દેવા વાળા ઈ નંદ નંદન કૃષ્ણનું શરણ લે. શું કામ? તરહો એ ભવ સિંધુ રે, આ ભવ સાગર માંથી તરવું હોય તો ઈ ગોવિંદ, ઈ નંદ નંદન, ઈ કૃષ્ણના ચરણ કમળનો જે અભય દેવા વાળા છે, મૃત્યુમાંથી ઉગારવા વાળા છે, એનો શરણ લે, એનું શરણ લે. હે મન, તું ઈ ગોવિંદનું શરણ લે. આવા ભજનના ભાવમાં એક આ શિક્ષાત્મક વાત કૃપણ શબ્દની કરે છે. કૃપણ જે વિષય ભોગમાં મિથ્યા સુખમાં લીન. પણ આપણા સાધારણ લોકમાં કૃપણ શબ્દની વ્યાખ્યા કરી છે એક નંબરના કંજૂસ. ત્યાં સુધી કે દમડી જાય તો જાય, એટલે ચમડી જાય તો જાય, પર पैसा नहीं जाना चाहिए. प्राण जाए तो जाए, भले एक बार मरी जाવું પડે તો મરી જાય, પણ ધન નહીં છોડે. તો આ કૃપણતા છે, જેને અહીંયા વશિષ્ઠજી કહે છે કે ધનવાન થઈ અને જે કંજૂસને તને પ્રાપ્ત છે, તો એવો ધનવાન ગ્રહસ્થ વેપારી અથવા એ કિસાન, વૈશ્ય એટલે વેપાર કરે ને કૃષિ ખેતી કરે, એ લજ્જાને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે એક ભજનમાં બહુ સુંદર ભાવ આપ્યો છે. એક સંત કહે છે, સત્સંગ સંત સેવા કે ખાતીર. સત્સંગમાં કે સંત સેવામાં खर्च धन करता नहीं, गो माता की रक्षा करता नहीं, धनपति हुआ तो क्या हुआ. मान लो धन नो मालिक थयो छे भगवाननी कृपाथी. अरे ईश्वर બધે પોગી નથી એકતા ને, એટલે કોઈને આપે છે કે ભાઈ તને આપ્યું છે, તું બીજે આપ. પણ આ સંગ્રહ વૃત્તિ કરે છે. બહુ સુંદર ભજન છે. राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ. अरे भगवाने તમને ગળું આપ્યું છે, કંઠ આપ્યો છે, અને રામના ગુણ ગાયા નહીં તો ગાયક હુઆ તો ક્યાં હુઆ. અરે ભાઈ, પ્રતિષ્ઠા ને પૈસાના હાટું જ ગાવ છો, અને ગળાની અંદર કંઠ દેવા વાળા, શક્તિ દેવા વાળા તો એ ઠાકર ધણી છે. ઘણા લોકો એનો મિથ્યા દુરુપયોગ કરે છે, હરિસેવામાં ના લગાડી. યાદ કરો તાનસેનના ગુરુ હરિદાસને. વૃંદાવનમાં એક ભવ્ય અને પ્રખ્યાત મંદિર છે, રાધા બાંકે બિહારી. અને એ બાંકે બિહારીને જેને પ્રગટ કર્યા છે એ સ્વામી હરિદાસ. એની સમાધિ આજે પણ વૃંદાવનમાં નિધિવનમાં સેવાકુંજમાં છે. અને ઈ તાનસેન અકબરના દરબારના એક રત્ન ગણાતા, અને તમે જાણો છો ઈ સંગીતમાં માહિર હતા તાનસેન. અને અકબરે જ્યારે એને પૂછ્યું કે તું આટલું સુંદર ગા છો તો તારા ગુરુ કેવું ગાતા હશે, ત્યારે ઈ તાનસેને કીધું હતું કે મારા ગુરુની તો કોઈ વાણીથી વર્ણન ન કરી શકે. હું તો ઈ સિંધુનો એક બિંદુ છું અકબર રાજા બાદશાહ. તાકે તો એને બોલાય ને અને એને ગૌરાવી. તો સુંદર કથા તમે સાંભળી છે, પણ તાનસેનના એ શબ્દો મને ગમે છે એટલે તમને તમારી હારે શેર કરું છું, વહેંચું છું કે બાદશાહ, મારા જે ગુરુ છે ને એ બાદશાહોના બાદશાહ બાંકે બિહારી હાટું ગાય છે, તારી જેવા હાટું નહીં. એ તો હું એવો છું કે તારા દરબારમાં વગાડ્યા કરું છું, તબલા ને ગાયા કરું છું, આની હાટું થઈને. પણ મારા ગુરુ એવા, એ તો બાંકે બિહારી ને રીઝવવા ગાય. મહેતા નરસિંહ ગાતા ને શામળિયા ને રીઝાવા. રામ ગુણ गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ. माँ बाप के
मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। अरे लाखों कमाना हो, मोटू पद पायमा हो, पण माँ बाप ने मन में भाया नहीं तो तमारी लायकात ने हूँ धोई पीऊं। माँ बाप जेना नाराज छे आपड़ा चरित्र थी तो ये लायकात की कोई वेल्यू नहीं। जो आ गायक ने नायक ने लायक ने बधा लई लेवाना, आ संते लई लीधा छे। કેટલી સુંદર વાત લખે છે ઈ, पट सुन के बात बहुत सी कहता फिरे सब जगत में, अपना सुधार किया नहीं, शिक्षक हुआ तो क्या हुआ। अरे ચોપડા વાંચી લેવા, ગ્રંથો વાંચી લેવા અને પછી બોલી જાવું, આખા વાંચવું સાંભળવું પછી બોલી જવું બધા કરીએ કે આ કોઈ મોટી વાત નથી। યાદ રાખવું, જોઈ લેવું, લખી લેવું અને પછી બોલી જવું, એમ ગુરુ ન થઈ જવાય। આચરતી ઇતિ આચાર્ય। અને અત્યારે ભારતનું એક દુર્ભાગ્ય જન્મી રહ્યું છે, ખબર શું ઈ દુર્ભાગ્ય ભારતનું ઈ જન્મી રહ્યું છે। જો આપણને ખબર પડી જાય કે આ દુર્ભાગ્ય જન્મે છે તો આપણે ન્યાયને એનો વધ કરવો જોઈએ। એટલે કહું છું હું જન્મી રહ્યું કે અત્યારે ભારતના આ વિદ્યાર્થીઓને કે આ ભૂલકા કે બાળકો જે ભારતનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બનાવશે એને ગુરુઓ નથી ભણાવતા, નોકરો ભણાવે છે। પહેલા ગુરુઓ ભણાવતા, જે વિદ્યાર્થી કોઈ ધન કે પદની પ્રાપ્તિ ન કરતા એ શિષ્ય આગળ વધે, हाँ राष्ट्रનું ગૌરવ વધારે, ધર્મની મર્યાદાને ફેલાવે, જાળવી રાખે, એટલા માટે વિદ્યા દેવામાં આવતી। પણ અત્યારે તો 5, 10, 25 હજાર હાટું થઈ અને એનું જે થવું હોય તો નોકર ભણાવે એટલે આવડા નોકરી જ કરશે, ચાહે ભારતમાં કરે કે વિદેશમાં કરે, ભણી ભણીને કરશે હું નોકરી, ગુરુ નહીં થઈ શકે। કારણ કે ગુરુ ભણાવે તો ગુરુ થઈ શકે ને, નોકર ભણાવે ને નોકરી નોકર જ થાય। शिक्षकों માટે एक संदेश है आया कि पट सुन के बातें बहुत सी कह तो दी सारे जग को, पण अपना सुधार किया नहीं। पोते व्यसन करे, कोई भक्ति नहीं, कोई सेवा नो भाव नहीं, शिक्षक हुआ तो क्या हुआ। शू फायदो एवा शिक्षको थी। घर छोड़ के त्यागी बना, छोड़ी नहीं कंचन कामिनी। भेख तो धारण करी लीधो, घर छोड़ी दीधो, पण त्यागी नाम तो थयुं, पण कंचन अने कामिनी मन में बसी छे। वैराग्य जब भीतर नहीं, त्यागी हुआ तो क्या हुआ। आया वशिष्ठ जी पण कहे छे के सोच ही विप्र प्रपंच रत। ई सन्यासी, ई यति लज्जा ने पामे छे जे प्रपंच जगत में रत छे। घोर कलयुग छे हो भाई। आपणे हाल्या जाता एक संत बहुत सुंदर दृष्टांत देता था कि रस्ता पर कीर्तन लईने चाल्या जाता था तो एमां बहु अवाज आव्यो कजियानो ने झगड़ानो। तो ये संते पूछ्યું કે આટલો કોલાહલ ને ઝઘડો ને કજિયો ક્યાંનો છે? તાકે મૌની બાબાના આશ્રમમાં। એટલે મૌની છે ને કજિયા કેમ? આગળ ગયા તો અમુક છોકરા રમતા હતા, એ કે આ છોકરા કોના છે? તાકે બ્રહ્મચારી મહારાજના। આગળ જઈને એક સુંદર મોટો આશ્રમ આવ્યો, એને કીધું આશ્રમ કોનો? તાકે સન્યાસીમાં। સન્યાસીનો આશ્રમ ન હોય, પણ કળિયુગમાં બધું વિપરીત। ભેગું કરવું છે, પણ જે સમાજનું અને જે ભગવાનનું, જે સંતનું સેવામાં નહીં લગાડો ને તો કરમ ભોગવવું પડશે, ઉપલી સત્તા છોડશે નહીં। કેટલી સુંદર વાત અહીંયા થઈ રહી છે। વોટો સે બાજી જીત કર, વોટ ભેગા કરીને, વોટ એટલે સમજો છો ને, વોટ ફોર સત્તા પદ પામવા માટે પબ્લિકના, જનતાના વોટની જરૂર પડે।
वोटों से बाजी जीत कर लेता है पक्ष अधर्म का, पुतला बना वह पाप का, नेता हुआ तो क्या हुआ। अरे भाई, પબ્લિક તમને ચૂને છે તો અધર્મ ક્યાંથી હોય? પણ અધર્મમાં રહી અને શોષણ કરવું અને પાપનું પુતળું બની અને એ ભેગું કરવું, નાયક હુआ तो क्या हुआ? नायक એટલે નેતા. गायक हुआ तो क्या हुआ, लायक हुआ तो क्या हुआ, नेता हुआ तो क्या हुआ. અને હવે વાત જે વશિષ્ઠ જેની હું કરતો હતો એ પદ હવે કડી આવે છે. સત્સંગ સંત सेवा के खातिर धन खर्च करता नहीं, गौ माता की रक्षा की नहीं, धनवान हुआ तो क्या हुआ. અરે એ ધનપતિ થયાથી હું લાભ છે કે ગાયોની સેવા ન કરી શકતા હોય. અને જે સંતોએ ધર્મ ઉજળો રાખ્યો છે, જે સંતોએ ભારતની સંસ્કૃતિને ટકાવીને રાખી છે, અને એ સંતોની બદોલત આજ સુખ સમૃદ્ધિની વર્ષા થઈ રહી છે. અને એવા સંતોને અનાદર કરવો, આદર નહીં દેવો. અને આ સંત કે ગૌ જે બી હોય છે ભગવાનના પ્રાણથી વાલા, અને એ ભગવાનની સેવા ભક્તિ કે એ મંદિરમાં ધન દીધું નહીં, ધનવાન હુआ તો ક્યાં હુआ. હું ફાયદો છે એવા ધનવાન. मलमल के तन को खूब धोया, अपना शरीर ने कभी लक्स से, कभी शैम्पू से, कभी पता नहीं क्या क्या साबुन निकले हैं आज. मल मल के धोते हैं. घना तो टब में अर्धो अर्धो कलाक पड़ा रहे. ओलू क्यों जाकूजी आपने वेत नहीं, जेमा घना बिचारा आया नहीं खबर आ प्रभुजी हूँ बोला जाकू. ઝાકુ ના સમજાવે ભાઈ, ઝાકુ જેટલું એક એવું ટબ આવે જેમાં ફોર્સ કરવામાં આવે પાણીનો તમને શરીરને. બસ આ એક ચામડાને સુખની વાત છે. મોટા મોટા જે કલાકારો હોય બધું આ કરે, પૈસા વધી જાય ત્યારે આ બધું થાય. પણ એ એટલા સુંદર ન લાગે જેટલો પરસેવો પાડીને રળતો એ વૈષ્ણવ ધર્મના પથ ઉપર હોય ને, એનો પરસેવો પણ મોતીના દાણા જેમ ચમકે ગાલ ઉપર ભાઈ. પણ એની કદર કરનારા ઓછા હોય જાય. પણ ઈશ્વર કોઈને છોડતો નથી ને કોઈને ભૂલતોય નથી. મલમલ કે તન કો ખૂબ ધોયા, ઘિસકે સદા સાબુન સે, પણ મંત્ર મહામંત્ર જપી અને મન કી મેલ કો ધોયા નહીં, સુંદર હુआ તો ક્યાં હુआ. અરે ગમે એવા રૂપાળા ને સુંદર હો, પણ મન જેના મેલા શું કામનું? એ સુંદરતા શું કામ? અરે સુંદરતા તો વ્યક્તિના સ્વભાવથી હોય છે. એના સદગુણો એનું આભૂષણ છે. શીલમ પરમ ભૂષણમ ભર્તુહરી. વ્યક્તિનું શાસ્ત્ર અને સંસ્કૃતિને જાળવેલી શીલતા ઈ જ એની સુંદરતા છે. નહીં તો આ ચામડું ભલે ધોળું હોય કે ગમે એવું હોય, પણ અંદર ઈર્ષા ક્રોધ વાસના ભરી છે, સ્વાર્થ ભર્યો છે, તો એ સુંદરતાની કોઈ મહત્વ. આ બધું આપ્યા પછી ઈશ્વરે લજ્જાને કે નિંદાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલા માટે વશિષ્ઠજીના શબ્દો વિચારણીય. કોઈ ગુરુ એક વાતને સમર્થન આપવા નેગેટિવ પોઝિટિવ બે વાત કરે, નકારાત્મક સકારાત્મક સિદ્ધાંતને સ્થાપિત કરે. પણ હે ભરત, તમને હું એટલું નિવેદન જરૂર કરીશ. વશિષ્ઠજી કહે છે કે આ બધા સોચનીય છે, પણ છેલ્લે એક જ લાઈનમાં કહી દીધું, સોચનીય સબ વિધિ સોઈ, જે ન છલ સાડી હરિજન હોય. સૌથી વધારે લજ્જાને નિંદાને અને વિચારણીય ઈ વ્યક્તિ છે જે કપટ છોડીને હરિભજન નું કરે. તો તમારા પિતા દશરથ ઈ તો મહાન ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા. એનો જન્મ મરણ તો સાર્થક અને સફળ હતો. વિધિ હરિ હર સુરપતિ લોકપાલા. વિધાતા એટલે બ્રહ્મા, હરિ, વિષ્ણુ, હર, મહાદેવ, સુરપતિ ઇન્દ્ર અને લોકપાલ એટલે બધા દેવતાઓ.
વેદોમાં અને ત્રિભુવનમાં જેના ગુણ ગાતા એવા તમારા પિતા વિશે તમે શોક ન કરો મહારાજ ભરત. જો વશિષ્ઠજીના શબ્દો, એના વિશે તમારે શોક કરવાની જરૂર નથી. એની કીર્તિનો યશ તો ધ્વજ પતાકા ત્રિભુવનમાં ફેલાય છે. અને ઈ પિતાની આજ્ઞા હતી કે તમારું રાજ તિલક થાય, તમને ગાદી મળે. એટલા માટે વિલંબ ન કરો અને વેદ મંત્રોથી ગાદી આરૂઢ થાવ, આસનાસીન થાવ. અને આ બધા શાસ્ત્ર, બધા સંતો અને બધા અવધવાસીઓનો એક મત છે, એ કોઈને વાંધો નથી. સબહી વિધિ સુલભ, બધાનો સાર છે કે તમે રાજા બનો, એમાં અમને કોઈ દુઃખ નથી. એવામાં માં કૌશલ્યાએ સમર્થન કર્યું, સુમિત્રાજીએ કર્યું, સુમંતજીએ કર્યું, અને આખી પ્રજા એક હારે બોલી ઉઠી કે ના ના, ભરત રાજા બને, કાંઈ વાંધો નહીં. અને વશિષ્ઠજીએ કીધું તમારા પિતાની પણ ઈચ્છા અને આજ્ઞા છે કે તમે રાજા બનો. પણ જુઓ હવે ભરતલાલના શબ્દો. રાજા બનવાની વાત તો કરી, પણ ભરતજી કહે છે કે હે ગુરુવર, તમારા શબ્દો છે આંખો પર. તમે જે વાત કરી એ બહુ સારી, સાંભળવામાં સારી લાગે અને મારું ભલું કરવા માંગો છો. અને આ બધા ભેગા થયા છે અવધની પ્રજા, મંત્રી સંત્રી, પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકો બધા, અને માતાઓ પણ. તમે બધા મારું ભલું કરવા માંગો છો. સમય મોર ઉત્તર અપરાધુ, હું તમને જે ઉત્તર દેવા જઈ રહ્યો છું ને, કદાચ શબ્દો નાના મોટે મોટી વાત થઈ જતી હોય તો માફ કરજો, ક્ષમા કરું માંગુ છું પહેલેથી જ. તે કેમ? કારણ કે મારું હૃદય બહુ દુઃખી છે. દુઃખી માણસ કાંઈ બોલે, હું બોલે એનું નક્કી રહે નહીં. દુઃખમાં વિવેક વયો જાય. ભરત કમલ કર જોરી, ધીર ધુરંધર ધરી ધીર, વચનામિયા જની બોરી, દેત ઉત્તર ઉચિત સબહી. બે હાથ ભરતે જોડ્યા ઈ સભામાં. ધર્મ ધુરંધર ની વાત થઈ છે. આમાં ધુરંધર માં જે ધીર છે, એ ધીરજ રાખી અને પ્રેમથી અમૃતમાં બોલેલા મધુર વચનો બધાને સંભળાય એમ બોલ્યા કે સાંભળો, માફ કરજો મારા આ અવિવેકને. શું? હિત હમાર સિય રામ સેવકાઈ. જો મારું હિત જે છે ને સીતારામની સેવામાં છે, રાજા બનવામાં નહીં. અને બીજી વાત કે ઈ તો મારી માતાએ હરી લીધું, એની કપટતા કરી મને રાજ અપાવીને સીતારામને વનમાં મોકલી દીધા, તો રામ દર્શનથી રામ સેવાથી હું વંચિત રહી ગયો. તો ઈ તો મારી માતાની ભૂલથી ગયું. જે મારું અસલી હિત હતું રામની સીતાની સેવા, એ તો ગઈ. શોક સમાજ રાજ કહી લેકે. અને આ રીતે પિતા મારા સ્વર્ગ સિધાર્યા છે, મારા પ્રાણનાથ રામ વનમાં છે, અને તમે મને રાજા બનવાની વાત કરો છો. લખન રામ સિંહ દેખે બિનો, રામ સીતા લખનને જોયા વગર રાજની વાત તો જવા દો, બેસવાની હું સ્વપ્નમાં વિચાર પણ ન કરી શકું. અરે ગમે એટલા શિંગાર સજ્યા હોય, આભૂષણો પહેર્યા હોય, પણ વસ્ત્ર ન પહેર્યા હોય તો શોભા આપે? કોરા આભૂષણો પહેલા વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ અને પછી આભૂષણ પહેરવા જોઈએ. સમજાય છે વાત ને? આભૂષણ વસ્ત્ર વગર શોભા ના આપે. અને ગમે એટલું બ્રહ્મ જ્ઞાન બોલતા હોય ને, પણ વૈરાગ્ય જીવનમાં ન હોય ને તો એ બ્રહ્મ જ્ઞાન શોભા ન આપે. અને શરીર જો સારું ન હોય તો ગમે એવા ભોગ હોય તો શું કામના? આપણે સામે 32 ભાતના ભોજન રાખ્યા હોય, પણ આપણને બીપી લો હોય ને, ડાયાબિટીસ હોય ને, કમળો હોય, એક હારે બધું થયું, બધું જોવાનું જ રહે ખાલી. હું કાંઈ કોઈ કામના નહીં, શોભા. અને ગમે એવા વ્રત તપ ઉપવાસ તમે ને હું કરતા હોય, પણ હરિભક્તિ ન હોય તો એ વ્રત તપ ઉપવાસ શોભા ના આપે. પ્રભુપાદજી એક સુંદર શ્લોક કહેતા, ભગવત ભક્તિ હિનસ્ય જાતિ શાસ્ત્રી જપ તપ. ભગવત ભક્તિથી શૂન્ય જે કાંઈ જપ હોય, જે કાંઈ તપ હોય, જે કાંઈ વ્રત હોય, અપ્રાણસ્ય દેહસ્ય મંડનમ લોકરંજનમ.
પ્રાણ વગેરેની કાયાનો કોઈ શિંગાર કરે, જ્યારે યાત્રા કાઢવાની હોય ત્યારે ચંદન લગાડે, ફૂલ લગાડે, તિલક કરે, અત્તર છાટે, એ મરણાસન વ્યક્તિને, પણ એની કોઈ મહત્વતા નથી. એમ હરિભક્તિ વગેરે કોઈ વ્રત તપ ઉપવાસની વેલ્યુ નથી, સાર નથી. ભરત મહારાજ કહે છે છેલ્લી વાત સાર રૂપે, મોહી રાજ હઠી દેહ હઈ જબહી રસા રસાતલ જા હઈ તબહી. જો તમે બધા પરાણે ભી કરીને મને રાજ દેશો ને, તો આ રસા એટલે કે આ પૃથ્વી અત્યારે જ રસાતળ વહી જાય. કહી દઉં છું તમને. તમને હવે એક સુંદર સિદ્ધાંતિક વાત કરું કે અહીંયા આપણે વશિષ્ઠજીએ કીધું કે તમારા પિતાની આજ્ઞા અને ઈચ્છા હતી કે તમને રાજ તિલક થાય. તો ભરતજીએ શું જવાબ આપ્યો ખબર? કે તમે ગુરુવર, એક સરળ વાત સમજો કે મારા પિતાએ મને આજ્ઞા આપી અને એની ઈચ્છા હતી, પણ એ જ પિતા એ રામ વિરહ અને વનવાસના કારણે અને એ માને રાજ તિલક દીધાની આજ્ઞાના કારણે પીડિત હતા, દુઃખી હતા, પશ્ચાતાપ કરતા હતા, અને એ ભૂલના કારણે એને દેહ પણ છોડી દીધો. તો એને ભલે આમ આજ્ઞા આપી, પણ એમના બુદ્ધિમાન માણસને ભાન ન પડે કે એની ઈચ્છા તો રામને તિલક દેવાની હતી. જો ભરતજીની અંદર ન સમજાય વાત. તમે એમ કહો છો કે મારા પિતા, તમારા પિતાની આજ્ઞા છે કે તિલક કરો, તો મારા પિતાની આજ્ઞા હતી તો પછી શું કામ એને પ્રાણ છોડી દીધા? સાચી વાત કહું, ભરતજીના ભાવને જોવો તમે, પકડો. ભરતજી બે હાથ જોડીને આંખેથી આંસુડાની ધાર વહી ગઈ અને રોતા રોતા કહે છે કે તમે બધા કહો છો કે મારા પિતાએ રામ વિરહમાં દેહ છોડ્યો. નહીં, રામના વિરહમાં શરીર નથી છોડ્યું. મારા પિતાએ પોતાનું શરીર છોડ્યું, મૃત્યુને પામ્યા, મારું મોઢું નહોતું જોવું એટલે. કારણ કે રામને જેને વનમાં મોકલ્યો એનું મૂળ કારણ તો હું છું. મોહી સમકો પાપ નિવાસુ, મારી જેવો પાપનો મોટો પર્વત બીજો કયો હશે? જહી લગી રામ સિંહ રામ વન જાય, અને વનમાં મારા લીધે રામ લક્ષ્મણ ને સીતા ગયા, અને એ વનમાં મેં રામને મોકલ્યા. એ વિરહ દશરથ ને હતો, તો રામ વિરહમાં બિરાઈ ભલે, પણ મને એવું લાગે છે કે રામ વિરોધી કે વનવાસ મોકલવાળા ભરતનું મોઢું નહોતું જોવું એટલે. નકર તો મને ન કહેવા ઉભા રે કે તું તિલક ઉપર બિરાજજે. જેવો દશરથ ભાવ જેવો ભરત, આવું હકીકત દશરથજી આ માટે નથી બેરા ભરતનું મોઢું જોવા માંગતા એવું નથી, પણ ભરતનો એક રામ પ્રેમ એને મજબૂર કરે છે આ શબ્દો બોલાવી. નહીં, રિયલી માને છે પોતાને એવા કે નહીં મારા લીધે જ આવું બન્યું. એક વાત કીધી એને, ગ્રહ ગ્રહિત પુનિ બાત વસ. કોઈ માણાને ગ્રહે પકડી લીધો હોય, કેવી રીતે જે રીતે શનિ પકડે ને કોઈને, આપણે જોઈએ છે ને રાહુ સૂર્યચંદ્ર ને ગ્રસે, તો ગ્રહનો દોષ કોઈને લાગે અને એમાંય તેહી પુની વિચીબા, અને એમાંય તે કોઈ વ્યક્તિને રોગ થઈ જાય ભયંકર, અને એમાંય વીછી કરડી જાય, અને એવા ગ્રહ લાગેલા, વાત રોગ થયેલા, વીછી કરડેલા વ્યક્તિને કોઈ દારૂ પીવરાવે, આ એનો ઉપચાર કર્યો ગણાય? અરે એ દેવતાઓએ મંથરાને કઈ કઈને લીધે થઈ અને અયોધ્યાની બાજી બગાડી નાખી. આ ગ્રહ લાગ્યો અવધને, અને એમાંય તે મારા પિતાનું મૃત્યુ થયું, આ વાત રોગ, અને મારા પ્રાણનાથ રામ વનમાં ગયા, આ વીછી કરડે એની કરતા વિશેષ દુઃખ, અને એમાં તમે પાછું મને તિલક કરાવવા માંગો છો, દારૂ પીવરાવવા માંગો છો. વશિષ્ઠજી બુદ્ધિના સમુદ્ર છો, વિશ્વ બદર સમાના, ગુરુ તો જ્ઞાનના શિખર છો તમે, પણ કોઈ વ્યક્તિને બુદ્ધિમતાનું કામ કરાવવું હોય તો દારૂ પીવરાવી ન કરાવાય. એમ મારી જેવા અધમને રાજ ઉપર બેહારી કામ ન કરાય. જો વશિષ્ઠના શબ્દો બુદ્ધિથી ભરેલા. વાણી છે ને એને આવવાના ઘણા ઠેકાણા હોય. ક્યારેક વાણી છે ને કંઠમાંથી નીકળે, અહીંયા જે હોય એ નીકળી જાય, આદત હોય ને ગુનગુનાવાની. ક્યારેક વાણી મસ્તકમાંથી નીકળે, વિચાર કરીને આમ બોલાય આમ ન કરાય. પણ ક્યારેક છે ને અણધાર્યા મહેમાન અતિથિ ઘોડે વાણી હૃદયમાંથી નીકળે. આજે ભરતની વાણી
વિચાર કરીને વેદ વાંચીને પંડિત ને વિદ્વાન ને એવી કોઈ રામ પ્રેમ જે હૃદયમાં રામ રહે છે એ હૃદયમાંથી ભરતના શબ્દો નીકળે છે, જેની સામે એ વશિષ્ઠ જેવા જ્ઞાનના શિખરોને ડૂબવું પડશે. ઉદાહરણ આપે છે રામ કિંકરજી, જે રામજીના પવિત્ર રામચરિત માનસના બહુ સુંદર ભક્ત થયા છે, જેને ટીકા લખી છે કે ગમે એવા મિટ્ટીના મકાન ચીણ્યા હોય પણ કોઈ નદી વેગવતી જ્યારે ઉફાન લેતી પાણી જળબંબાકાર થાય એટલે એલા મકાન વેમમાં હોય કે અમે તો અહીંયા હવે જમાવ્યું છે, પણ એનું જમાવેલું રહે ઈ એના ઈ વેગમાં ઈ ફોર્સમાં ઈ ઝાડવા અને ઈ માટીના બનેલા મકાન હતા નહોતા ક્ષય પામી જાય. એમ ભરતના પ્રેમવતી નદીમાં આજ વશિષ્ઠ ને અયોધ્યાના જેટલા જ્ઞાનના મકાનો છે એને અવધ એને લઈ લીધા છે પૂરમાં ભરત મહારાજ, કારણ કે હૃદયથી શબ્દો નીકળે છે. વશિષ્ઠના શબ્દો તો વેદના ને પ્રસંગના ને પુરાણોના ને સન્માનના હતા, પણ ભરતના શબ્દો પ્રેમના છે, અને એ પ્રેમનું પૂર આજ ડુબાડે છે અવધને, અવધના જ્ઞાનીઓને. અદ્ભુત વાતો છે. ભરતજીને મજબૂર ભરતજીના શબ્દોથી બંધાવવું પડ્યું. જો આ ભરતનો વિલાપ છે. છેલ્લે પૂછવામાં આવ્યું, શું ઈચ્છા છે તમારી? ઈચ્છા કીધા વગર ભરત મહારાજ કહે છે, જીવનનો પરમ લાભ તો લક્ષ્મણ પામ્યો કે બધું છોડીને રામ સીતાની સેવામાં ગયો, અને હું અભાગ્યો ના તો ન જઈએ કયો, અને અહીંયા તમે મને તિલક આપો છો. વશિષ્ઠજી તમે એમ કહો છો ગુરુ મહારાજ કે તમે બહુ તમને એવું હોય ને, વશિષ્ઠજી જેવું બોલ્યા હતા કે એક કામ કરો ભરત, 14 વર્ષ સુધી ગાદી પકડો, રામ આવે ને એટલે એને સમર્પણ કરી દેજો. બરોબર, 14 વર્ષ સુધી તો સંભાળો, કારણ કે પિતાની આજ્ઞા છે ને રામની ઈચ્છા હતી. આવું ચોપાઈમાં આગળ આવ્યું છે. તો ભરતજી એનો જવાબ આપે છે કે ગુરુજી, અને આખી અવધ સાંભળે છે કે એક તો જ્યાં સમર્પણ ધર્મની વાત છે તો તમે કહો છો કે ભાઈ ગાદી ઉપર બેસો અને રામ આવે ત્યારે એને સમર્પણ કરી દેજો. સમર્પણ ધર્મ બહુ ઉત્કૃષ્ટ છે, શરણાગતિ. લૌકિક ધર્મ છે રાજ કરવું, અને એમાંય તો ભાઈ ભગવાનને અર્પણ કરી દેવું. આ ભક્તિ છે ને ગીતામાં, યદ કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જુઓસી દદાસી યદ તસ તપસી કોંતી તદ કુરુષમદ અર્પણમ. ભાગવતમાં નારાયણાયતિ સમર્પયેત. તો તમે જે કાંઈ કર્મ કરો એનું ફળ ભગવાનને આપો. એમાં રાજ કરવું કર્મ છે, અને જ્યારે એ ભગવાન આવે ત્યારે એ રાજ એને સમર્પણ કરી દેવું. એટલે મારો ધર્મય ગણાઈ ગયો, સમર્પણય ગણાઈ ગયો, અને કર્મયોગય થઈ ગયો. પણ ભરત આનાથી ઊંચા છે. આ બધી વાત આપણા બધા માટે છે. ગીતાની વાત આ કર્મની બહુ કનિષ્ઠ વાત છે. ગીતાનો સાર તો છેલ્લે ઠાકુરજીએ ગીતામાં કીધો છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય. આ ગીતાનો સાર છે. યદ કરોશી યજ્ઞસી, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કહી દીધું રામાનંદને, એહો બાહ્ય. પહેલેથી છેલ્લે તો સર્વધર્માન ને બાહ્ય કહી દીધું. તો શું ભાવ છે ખબર? ભરતજી ભળીને ગળગળા થઈ શબ્દોમાં ત્રુટી પડી રહી છે, અને કહે છે કે હે અયોધ્યાની પ્રાણપ્રિય પ્રજા, હે માતાઓ, હે મંત્રીઓ અને હે ગુરુવર, એક તો અયોધ્યાની ગાદીએ મને બેસાડવો એટલે મને સ્વામિત્વનું અભિમાન દેવું, અને પછી જ્યારે રામ આવે એટલે એને પાછા દેવું, એટલે દાની કે મેં રામને દાનમાં આપી દીધું એવું નામ રોશન મારે કરવું. આલવંદાર સ્તોત્ર લખનારા યમનાચાર્ય, જે રામાનુજાચાર્યના ગુરુ હતા દક્ષિણ ભારતમાં, એ એક બહુ સુંદર ભાવ કહે છે કે હે ભગવાન રંગનાથ, દક્ષિણમાં ભગવાન વિષ્ણુ રંગનાથજી બિરાજે છે, હે રંગનાથ, મારે તમને કંઈક સમર્પણ કરવું છે, પણ હું તમારા મંદિરમાં તમારી સામે કંઈક સમર્પણ કરવા આવું ને ત્યારે મને શરમ આવે છે, કારણ કે સમર્પણ કે દાન પોતાની વસ્તુનું દઈએ કાંઈ. હું જ્યારે વિચાર કરું ત્યારે મને એમ થાય મારું છે હું અહીંયા. તમે વિચાર કરજો, તમારું આ શરીર, આ ભૂમિ, આ જે કાંઈ છે તમે ભગવાનને આપતા હોય એમ કહેતા હો, તમારું પેલા છે હું લઈને આવ્યા બતાવો. ભક્તો, આપણે અહીંયા માલિક થઈ ગયા છે, આ માયા છે. આપણે અહીંયા મહેમાન છીએ. માલિક દ્વારિકા વાળો છે, સબ ભૂમિ ગોપાલ કી.
આપણે અહીંયા મહેમાન છે ઈ, પણ આપણે એક મહારોગ છે અભિમાનના કારણે માલિકપણું નિભાવવા જઈએ. આપણા ઘરે કોઈક મહેમાન આવ્યું હોય, અમે વેણુ ગાયક પ્રભુને સવારે હું આ કહેતો હતો થોડીક ચર્ચા, કે આપણા ઘરે કોઈક મહેમાન આવે તો આપણે શું કરીએ? એનું સ્વાગત કરીએ, જળ દઈએ, આસન દઈએ, જમીન આવ્યા, જમશો, શું સેવા કરું? મહેમાનની ખાતરદારી થાય એ ભારતની સંસ્કૃતિ છે. તો એવી જ રીતે આ ઈશ્વર પૃથ્વી પર આપણે છીએ ને, કર્મના ભોગે અને ઈચ્છા પૂરી કરવા છતાં આપણી ખાતરદારી થાય. આપણને બધું દેવામાં આવે, શ્વાસ હવા દેવામાં આવે, પૃથ્વી દેવામાં આવે, અન્ન દેવામાં આવે, જળ, ઈશ્વર બધું આપે. પણ જ્યારે આપણે એમાં માલિકી કરવા માંડીએ ત્યારે ઈશ્વરની શક્તિ માયા આપણને દુઃખ દેવાનું ચાલુ કરે, દંડ. હવે તમે કોઈના ઘરે માલિક મહેમાન બનીને ગયા છો અને પછી એની વસ્તુ બધી ઘરે લઈ જવા માંગો કે આ ટીવી મારી, આ ફોન મારો, તો પછી એના ખાતરદારી ન થાય, બે ખાય, એના ખાતરદારી ન થાય. એમ આપણે આ પૃથ્વી અને મહેમાન એટલે શું કહેવાય? ઘડીક આવીને વયા જાય. અને તમે માલિક કોને કહેવાય? જે રે. તો તમે નું આ મહેમાન છે 50-60 વર્ષના, 70-80 વર્ષના, કાયમના ક્યાં છે? આમે મહેમાન. અને મહેમાન બનશું તો ભગવાનની કૃપા પામશું, અને માલિક બનશું તો માર ખાઈશું. પણ આપણે એક રોગ છે, ભલે ખાવો પડે. અને તમે જુઓ કોઈના ઘરે મહેમાન બનીને ગયા હો તો એની ગાડી વાપરવા મળે, રોટલા મળી જાય, આસન મળી જાય, ફોન કરવો હોય કહેવાય પ્રભુજી તમારો ફોન લાવો, અને બિલ નહીં ભરવાનું, પેટ્રોલ નહીં ભરવાનું. બોલો ફાયદો કેટલો? અને માલિક બનો તો બધી માથાકૂટ આપણે, તો આપણને માથાકૂટમાં જ રસ છે. જો તમે મહેમાન બની દો ઈશ્વરના તો સુખી છો, પણ આપણે માલિક બનવું. અને પછી જયારે ઈ જ ભગવાને આપેલું આ શરીર, ઈ જ ભગવાને આપેલી પૃથ્વી, અને ઈ જ ભગવાનની કૃપાથી આપણને આ મળેલી શક્તિ ને ધન ઈ ભગવાનને દેવી ને, તો પાછા આપણે વેમમાં ફરવી છે કે મેં દીધું હો, હું દાની, લે. એટલે ઓલો શ્વાસ બંધ કરી દે ને તો તું હુઈ જા ને, આંખે ન ખોલીએ, ઈ એની કૃપા છે. અને છતાં એને દઈને અહંકાર. ભરતજી કે હું એવો ભાવનગર વાળા જેવો થવા માંગતો, ગુરુજી એક તો તમે મને માલિક બનાવો અને ઉપરથી પાછા દાની બનાવો, અને હું શું કંગાળ કોરો કઈ લઈને આવ્યો ન તો બધું રામનું છે. આ વાત મને ન સમજાવો. હું રાજા નહીં, રાજ તિલક નહીં કરું. ચોખ્ખી વાત છે. તો શું ઈચ્છા છે તમારી? બિન દેખે રઘુનાથ પદજી કી જરની ન જાય. મારા હૃદયની એક જ ઈચ્છા છે કે રઘુનાથના ચરણ જોયા વગર મારો આત્મા શાંત થાય એમ નથી. મારું શરીર બળે છે રામને જોયા વગર. એટલા માટે કાલ વહેલી સવારમાં હું નિર્ણય કરું છું કે હું રામને મનાવા ચિત્રકૂટ જઈશ અને સીતારામના ચરણોમાં માફી માંગી અને એને વિનંતી કરીશ, ગમે એ થાય રામને પાછા લઈને આવીશ, રામ દર્શનનો લાવો લેવા અને સેવા કરવા હું વનમાં જઈશ. અને જેને અયોધ્યામાંથી આવવું હોય એને પણ છૂટ છે, પણ રાજ તિલક ઉપર તો નહીં જ બિરાજવું, રાજગાદી ઉપર નહીં બિરાજવું. જવો મરુભૂમિ હોય ને રેગિસ્તાનની, એમાં જેઠ મહિનાના તપ્ત સૂર્યના કિરણોથી બાલું ધગધગતી થઈ ગઈ હોય ને, અને એની ઉપર જયારે ઘનઘોર વાદળા જયારે છવાઈ જાય અને એ વાદળામાંથી પાણી બરસવા માંડે ને, તો એ ધરતીની તપ્તતા ને શાંત થઈ જાય. એમ અયોધ્યાના વાસીઓનું હૃદય રેગિસ્તાનની રેતી બની ગઈ હતી, પણ ભરત જેવા રામ પ્રેમના વાદળાથી વરસતું આ પ્રેમનું વચનામૃત બધાને ભીંજવી દીધા, હરિયાળી કરી નાખી, નાચવા માંડ્યા. હરતી વાદળા જોઈને મોર નાચે એમ અયોધ્યાની પ્રજા નાચવા માંડી કે વાહ ભરત, જુગ જુગ જીવો ભરત. કેમ? કારણ કે રામ દર્શનનો સંગ તમે આપશો. કાલ એવો લાવો લઈશું કે ચિત્રકૂટ તરફ જવું છે, અને એમાં ભરતની આવે. સાર કહું, આ બધી અયોધ્યા રામની વાહે વનમાં હાલી જ નીકળી હતી કે નહીં? તમસાનો તીર વેટ્યા પછી ગંગા કિનારે પહોંચ્યા પહેલા રાતે સૂતા મૂકી અને રામજી રથને હકાવી મૂક્યો. સવારે આવડા જાગ્યા તો રામય ન મળે ને રામ જ્યાં ગયા હતા એ માર્ગય ન મળ્યો. સમજાય છે ને કથા? તમે બધાએ સાંભળી છે રામાયણ કે અયોધ્યાના વાસી રામ વાહે ગયા હતા સીતાની જયારે વનમાં જતા, પણ જયારે જાગ્યા તો રામને ન ભાળ્યા અને રામ જે રસ્તે ગયા ની માર્ગય ન ભાળ્યો. એટલે રોતા રોતા પાછા આવ્યા હતા. અને આજ હવે ભરત કહે છે કે રામ દર્શનમાં જવું છે, તો આ બધા પાછા તૈયાર થયા છે અને પોગી જાય. એ કથા તમને ખબર છે ને? એનો અર્થ એ થયો કે જ્યાં સુધી વૈષ્ણવ ભગતના સંગમાં ન જાય ને ત્યાં સુધી રામ સુધી પોગાતું. ગુરુ
એક વૈષ્ણવ જોઈ, બહુ શિક્ષાઓ પડેલી છે આમાં, જેને હું કાલ પ્રસંગની અંદર જણાવીશ કે ભરત મિલન તમારી માટે નવું નથી, પણ આમાં ઘણી વાતો છે જે આપણને બહુ શિક્ષા અને સાર પ્રદાન કરે. ભરતના પ્રેમ જળ, એ તપ્ત હૃદયને શાંત કરતા વચનો અયોધ્યા નાચી ઉઠે છે. હવે સવાર ક્યારે પડે ઈ વાટ છે. ઘણા તો રાતે હુતા જ નથી, તૈયારીમાં જ લાગ્યા છે. અદ્ભુત પ્રસંગ છે, પણ સમયથી હું ને તમે બંધાણેલા છે. કારણ કે 10 સવા 10 થતા 1.5 કલાક ક્યાં વહી જાય એની ખબર રહેતી નથી. અયોધ્યાના વાસીઓના મનમાં જે હતું કે ભરત વિશે આમ ને તેમ, માનો કૈકેયીએ કરેલી ભૂલ કે કૈકેયી દ્વારા થયેલી કપટ કે આ કલંક ભરતના પ્રેમ જળે ધોઈ નાખ્યું. દીકરા આને કહેવાય કે મા બાપની ભૂલ નહીં, તે ધોઈ નાખે. ધર્મ કરી, સેવા કરી, આને કહેવાય કુલ દીપક, કુળને અંજવાળું કરે. નહીં તો કુલાંગાર, દીવા વાહે કે ને અંધારું. અને એમાં વાંક પિતા માતાનો પણ આવશે જો સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, શાસ્ત્ર, સત્સંગ, સાધુ સેવા નહીં શીખવાડવામાં આવે તો એનો પણ વાંક ગણાશે. ભાગવતમાં ઋષભદેવ કહે છે પિતા ન સ્યાત, એને પિતા ન બનવું જોઈએ. જે પોતાના પુત્રને ભક્તિમાં ન લગાડી શકે તો એને બનવાનો અધિકાર નથી. કેમ? કારણ કે એનું પિતા પણ એ નિભાવી ન ગણ્યા કહેવાય. પણ અહીંયા તો પુત્રએ પુત્ર પણ નિભાવી દીધું. પોતાના પ્રેમ ભક્તિના જળથી કલંક ધોઈ નાખ્યું. કઈ કે ભૂલી ગયા લોકો કઈ ના દોષને. કારણ કે રામ મિલન ઉત્કંઠા જે ઉપડી છે, જેને આવું એને છૂટ છે. આ વાત જયારે થઈ ને, હા, એ પ્રસંગ પણ હું તમને કહી દઉં 5 મિનિટમાં કે ભરત મહારાજ નીકળ્યા જ્યારે ચિત્રકૂટના રસ્તે, તો આખી પ્રજા એની હારે ગઈ. અમારે એક ભક્ત ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એના પદમાં લખે છે, તે સબ સ્થાને હેરીબો આમી પ્રણય ભગત સંગે. ભગવાને જ્યાં જ્યાં લીલા કરી એ જગ્યાએ મારે યાત્રાએ જવું છે, પણ પ્રેમી વૈષ્ણવ ભક્તોની હારે, તો એ ધામને પામીશ અને એ ભગવાનને પામીશ. આ આવધવાસીઓ એકલા રામ હતા તો એ નહોતા પામી ગયા, પાછા આવ્યા હતા. તો એ બધાને એક ઉત્સાહ હતો. અને જેવા ચિત્રકૂટમાં રામ મળ્યા એટલે રામને માનો કેવું હતું કે તમે અમને હુતા મૂકીને વયા ગયા, તો તમે શું હતા કે રામ તો એટલે મૂકીને વયા ગયા કે ભાઈ અયોધ્યાની પ્રજા આટલું બધું કષ્ટ ભોગવે, વન તો મને મળ્યું છે, કષ્ટ મારે ભોગવવું છે. રાજા એવા હતા કે પોતે કષ્ટ ભોગવે પણ પ્રજાને કષ્ટ ભોગવવા દેવી નથી. આ રામ રાજા રામનો આ સ્વભાવ, એટલે એ વનમાં એકલા મૂકીને વયા ગયા. તો પ્રજા કમ્પ્લેન કરશે જઈને કદાચ કે પ્રભુ અમને કષ્ટ પડશે, દુઃખ થશે, એમ સમજીને હુતા મૂકીને તમે વયા ગયા. શું એ તમારી કૃપા હતી કે તમારી નિષ્ઠુરતા? એ પૂછવા આવ્યા છે. તમે અમને કૃપા સમજીને, પણ એ અમારી માટે કૃપા નહોતી. તમારા વિરહમાં જે એમ ઝુલસી મરી રહ્યા છે, બળી રહ્યા છે, વાસ્તવમાં તમે કૃપા નહીં, અમને દંડ આપ્યો. ઈ માનો અયોધ્યાની પ્રજાને કેવું છે. પણ ભગવાન રામને ઈ દેખાડવું છે કે મારો ભાઈ ભરત, અને એને તમે પ્રેમ કરો છો કે એની શરણ લો છો, તો મારા શરણ સુધી તમે પહોંચી શકશો, નહીં તો નહીં. અને એટલા માટે આજ ઈ અવધ સમજી ગઈ છે પોતાની ભૂલ, અને એટલા માટે ઈ મોકો, ઈ ગોલ્ડન ચાન્સ ચૂકવાલ નથી, તૈયાર. પણ લખે છે ગોસ્વામી કે જેને કીધું કે આવવાનું છે, જે તૈયાર છે આખી પ્રજા, પણ એક ઘરમાં એકને તો રહેવું પડે ને. ઘર દીઠ આખું ઘર જવા તૈયાર થઈ જાય તો એક માણાને તો જવું પડે. તો ઘરના વડીલો, મેમ્બરો બધા મીટિંગ કરે, કાલ સવારે ચિત્રકૂટ જવું છે ભરતની હારે. તો બધા કે વાહ, હી લાવો મુકાય નહીં, ધન છે ભરત. ભરત હી કહી સરાહી સરાહી પ્રેમ મૂર્તિ તનો. પ્રેમની મૂર્તિ જાણે, પ્રેમે જાણે મૂર્તિનું રૂપ લીધું હોય એવા ભરત. જય હો, ભરતની જય હો. કાલ ભરત હારે જઈશું. તો ઘરના વડીલ એકાદા કે પણ તારે એકને નથી આવવાનું. તો જેનું નામ પડે એને એમ થાય કે એ મારી ઉપર ગરદન કાપી, ફાંસી દીધી,
કારણ કે બધાને જવું હતું, નાના મોટા સ્ત્રી પુરુષ રામ દર્શનનો લાવો. બન્યું શું ખબર? કોઈ ચાન્સ મૂકવાલ નતું, પણ ઘર દીઠ એકને રહેવું પડે એટલે એમ સમજતા હતા કે જેનો વાર આવે એ મને માર્યો, એમાં મૃત્યુ પ્રાણદંડ આપાય એવું લાગતું હતું. જરવું છો સંપત્તિ સદન સુખ સુયદ માત પિતુ ભાઈ, સન્મુખ જરા હોત જો રામ પદ કરહી ન सकहि સહાય. ઈ માતા, ઈ પિતા, ઈ સંપત્તિ, ઈ ધન, ઈ ઘર બધું અત્યારે જ હળગી જાય જે રામ દર્શનમાં આડું આવે અથવા રામ દર્શનમાં સાથ ન આપે. એ બધા અત્યારે બળીને ભસ્મ થઈ જાય. આવો અવધ્યવાસીઓનો ભાવ. જરી જાવ સો જૈવન જાનકી નાથ જીએ જગ મેં તુમ રો બિન વે. હે જાનકી નાથ, તમારા વગર જે જીવે એ સળગી જાય. શક્ય જ નથી પ્રેમી માટે. બે પ્રકારના છે. જો અવધમાં અમુક લોકો એવા છે, આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ કે ઘણાને રામમાં પ્રેમ છે, પણ સાથે સાથે એ ઘરમાં સંપત્તિમાં પણ થોડો સ્નેહ છે. એક વર્ગ તો એવો થયો ને કે ઘર દીઠ એકને રહેવું પડશે ભાઈ આ બધું સંભાળવા. તો આ વર્ગ એવો થયો કે રામ દર્શનની ઈચ્છા તો છે, પણ હારે હારે સંપત્તિ સંસારમાં પણ રસ છે. આ કેવા? આપણી જેવા. પણ ટકાવારીમાં થોડુંક અંતર છે. ઈવડાઈ કા 50-50 કા 50 અપ છે, અને આપણે તો માંડ 35% કોક પાસ, બાકી બધા સડાવ 5% 10% વાળા. રામમાં પ્રેમ કેટલો? 2%. કામમાં જોવો ને 8 થી 8 કલાક આપણે 10 કલાક કામે બેહવી છે, 10 કલાક હુવી છે, પણ રામ નામની માળા કરવાનું કીધું હોય તો 5 મિનિટ થાય એટલે. અને પાછા ઘરના વડીલો કે 2-5 મિનિટ કરવાનું હોય, બાકી તૂટવાનું. હું તૂટું બાળતો નથી. આપણા ઘરમાં કોઈ સુખી નથી. તું કે તાતો રામ ભક્તિ કરી. આપણે કામ કરવા જ અવતાર ધારણ કર્યો. 2-5 મિનિટ પગ્યા લાગી લે, બાકી ઊંડું ન ઉતરાય. ઊંડું ઉતરીશ તો તરી જાય. અમને તારી દેશ. આપણે કરવાનું થતું જ નથી આપણા કુળમાં કોઈ. આપણે જન્મ મરણમાં હલવાવા મરવા જ આવ્યા છે. બટા તું ધંધો કર, કારણ કે ધંધો કરીને આપણા દાદા ને દાદા બધું હારે લઈ જાય, આપણે લઈ જઈશું. પણ પાપ એ જગ્યા નહીં. હાસુન ખોટું બોલવામાં જે કર્યું એ પાપ હારે લઈ જઈશો વાલા. આવું બોલવું, એ ભાઈ, એ પિતા, એ ઘરના વડીલને એટલું પૂછવાનું આજના યુવાનોને કે પ્રભુજી આ ક્યાં લખ્યું છે? તમે જે બોલો છો રામાયણમાં, ભાગવતમાં, વ્યાસજીએ, સુખદેવજીએ, પ્રહલાદ, ધ્રુવ, નરસિંહ, મીરા, તુલસી, ધના, જલારામ, કોઈ સંત, કોઈ દેવતા, કોઈ ભગવાન, કોઈ ઋષિ, કોણે આવું લખ્યું છે એવું પૂછવાનું એમ. અને એને ન લખ્યું હોય એને કહેવાય કે તમે તો શિવન તો મોટું. અરે ભાઈ, શાસ્ત્ર ને સંતો ને ભક્તોથી વિરુદ્ધ હું કામ બોલો? તમે તમારા હગાને એમ સમજતા કે અમે સુખી કરવી છે, હકીકતમાં દુઃખના સમુદ્રમાં ધકેલી રહ્યા છો. આ રીતે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ બોલવું. આ ભગવાન કહે છે કીર્તનીય સદા હરી. 24 કલાક ભજન કરવા માટે શરીર મળ્યું છે. આપણે શું કહીએ ગુજરાતમાં? અને કોઈ 10 કલાક કામે જતો હોય તો એમ કે નહીં એટલે 10 કલાક પપ્પા મારે આજે 1 કલાક વધારે કર, એમાં 2 કલાક વધુ ભેર તું તાર વાંધો નહીં. જુઓ માનસિકતા જુઓ અહીંયા. અને અહીંયા અવધવાસીઓને જોઈ લો કે હળગી જાય બધા જે રામના સન્મુખ આડા આવે. આ જ વાત મીરા ને તુલસીએ લખી હતી. જાકે પ્રિય ને રામ વૈદે તજીએ તાહી કોટી વેરીસમ યદ્યપિ પરમ સ્નેહી. અને એમાં ભરતનું ઉદાહરણ છે મહતારી. ભરતે માતાને ત્યાગી, પણ કોઈ પાપ ન લાગ્યું, મંગળ થયું એમ. કારણ કે અસલી પિતા, અસલી માતા, અસલી હગા પરમાત્મા કૃષ્ણ છે. આ બધા હગા પેલા નહોતા, પછી જ રહેવાના. હું તમે જેને માનીએ છીએ ને, પતિ પત્ની, બાળકો, માતા પિતા, ફઈ ફુવા, માસી, શાળા, સાઢુ, જે કાંઈ, આ કેવલ 50-60 વર્ષ પૂરતા તે ભૂતકાળમાં નહોતા, ભવિષ્યમાં નથી રહેવાના. પણ મારા રામ છે ને એ પહેલા હગા હતા, પછી છે ને અત્યારે તમારા મારા હૃદયમાં છે. પણ કઠણાઈ છે કે આપણે જે આપણી અંદર છે એને જ ઓળખતા નથી. તો એક વર્ગ તો એવો થયો અયોધ્યાનો કે રામમાં સ્નેહ છે, આમાં સ્નેહ. અને અહીંયા જે એક બીજો વર્ગ બોલ્યો
કે એ સંપત્તિ, એ ધન, એ બધું હળગી જાય, કે જેને હાચવા હાટું તેને અમારે રહેવું પડે. અર્થાત એ ત્યાગીનો વર્ગ છે, હે ને? ત્યાગી કે એને સંપત્તિ હળગી જાય એ હાલ છે, પણ રામનો વિરહ પોહાતો નથી. પણ ત્યાં લખ્યું છે ગોસ્વામી કે ભરતજી તરત નગરમાં ગયા, મહેલમાં ગયા, બધાને બોલાવ્યા, મીટિંગ કરી, બધાને કામ હોપ્યું અને કીધું ધ્યાન રાખજો, હાચવજો, રામની સંપત્તિ છે. તો પછી ભરત કયા વર્ગમાં છે? જે ઓલા પહેલા વર્ગમાં જે સંપત્તિ હાચવવાનું કહેતા હતા એમાં, જેને રાગી કહીએ કાંઈ, અથવા બીજો વર્ગ જે કહે છે કે સંપત્તિ ભલે હળગી જાય ઘર, પણ રામના દર્શન થવા જોઈએ, જેને ત્યાગી કહી શકાય. તો એ રાગી ત્યાગી. તો ભરત અહીંયા કહે છે કે સંપત્તિ બધી હાચવવી પડશે, બધાને હોપીને ગયા. એ હોપીને સમજાવીને હવે વનમાં જવાનું. તો ભરત શેમાં છે? રાગીમાં, ત્યાગીમાં? ભક્તો, ભરત મહારાજ આ રાગી ત્યાગી બેયથી ઉપર છે. કેમ? બહુ સુંદર વાત, જે સાર રૂપમાં છેલ્લી કહું છું આજની કથાના વિશે. કારણ કે સુંદર ડ્રામો થવા જઈ રહ્યો છે. ભગવાન રામ ધનુષ તોડશે અને સીતા સાથે પરણશે, અને એ મંગલ ઘડી વેળા ને લીલાના રૂપમાં અમારા હરે કૃષ્ણ ધામના યુવા ભક્તો લાવશે. રામ સ્વયંવરની વાત સાંભળવી કે લીલા જોવી, સાક્ષાત એટલું જ પુણ્યનો ભાગીદાર અને ભક્તિનો ભાગીદારી જીવને બનાવે છે. તો ભક્તોએ મહેનત કરી છે, એટલે કથા હું અહીંયા વિરામ દેવા જઈ રહ્યો છું. આ ભરતજીના આ ગુણને અહીંયા દર્શાવીને કે ભરત કેમાં છે, કયા પક્ષમાં છે. ભરત આ બેયથી ઉપર છે. કારણ કે જે એમ સમજે છે કે અહીંયા રહેવું જોઈએ, ઘર હાચવા, સંપત્તિ હાચવા, તો એની અંદર એવું છે કે મારી છે એટલે ને મારાપણું હોય, હું અને મારું છે એટલે હાચવવું છે. ગામનું હોય તો આપણે હાચવી, મારું હોય તો હાચવવાનું છે. બહાર ગાડી પડી છે, તમારી છે એટલે તમને દુઃખ છે, કોકની હોય કઈ વાંધો, ગામની થોડા આપણે હાચવી. તો જે વર્ગ એમ કે છે કે આને હાચવવું જોઈએ, એમને મારાપણું છે ને, મારું માને ત્યારે હાચવવું છે ને. બીજો વર્ગ જે કહે છે કે આ બધું હળગી જાય પણ રામ દર્શનમાં જવું છે, એને મારાપણું તો છે જ. કેમ? કારણ કે આ મારું છે એ સળગી જાય. ભલે ભાવ છે સળગાવાનો, દર્શને જવાનો, પણ મારાપણું તો એનામાં છે. પણ આ ભરતજીને મારાપણું નથી. ભરતજી જે હાચવાનું કે છે એની પાછળ હેતુ છે સંપત્તિ સબ રઘુપતિ કે અહી. આખી અવધ, આ બધી સંપત્તિ કોની છે? રામની છે. અને હું કોણ છું? રામનો સેવક છું. તો સેવકનો ધર્મ છે કે સ્વામીની સંપત્તિની સંભાળ રાખે. એ સંપત્તિને નષ્ટ કરવી એ પણ સેવકનો ધર્મ નથી. એ સંપત્તિને હળગાવી દેવી કે નષ્ટ કરવી ધર્મ નથી. અને પોતાની માની અને વાપરવી એ પણ એનો ધર્મ નથી. સેવકનો શું ધર્મ છે? સ્વામીની સેવામાં લગાડવી અને એની સુરક્ષા કરવી. પ્રભુપાદજી એક સુંદર દ્રષ્ટાંત દેતા આ પ્રસંગમાં કે આખું વિશ્વ ગોપાલનું, કૃષ્ણનું છે અને આપણે એના સેવક છે. તો આપણે આ જગતના વ્યવહાર કર્તવ્યો નિભાવશું, સાચવશું, પણ એ પોતાના ભોગ માટે નહીં. આના ભોગતા કોણ છે? ઠાકોરજી. એની સેવામાં લગાડશું અને એની સેવામાં લગાડીને પ્રસાદીના રૂપમાં જે આવે એને ગ્રહણ કરશું. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત કિંચમ જગત્યા જગત. ઈશોપનિષદ પહેલો મંત્ર કે આ બધું ઈશ્વરનું છે અને એની સેવામાં લગાડવાનું છે, એના અધીન છે. એમાંથી જરૂર પૂરતું લઈશ, બાકી ઉપર મારો અધિકાર નથી. આ આપણા ઉપનિષદો કે જેમાં ભરત મહારાજ ફિટ થાય. ભરત મહારાજનો ભાવ રઘુપતિની સંપત્તિ છે એટલે રક્ષા કરવાનો ભાવ છે. અર્થાત રામના એટલા પ્રેમી સેવક છે કે એ સંપત્તિને સળગાવવામાં રસ નથી કે ભોગવવામાં રસ નથી. બસ સેવક તરીકે એની સુરક્ષા સંભાળ રાખી અને સ્વામીને અર્પણ કરવી. આવો સુંદર ભાવ ભરત ભક્તનો છે. આવા પ્રેમી ભક્ત ભરતની સાથે આજ અવધ ઉમટી પડી છે. ચિત્રકૂટની યાત્રાએ પ્રથમ સ્થાન શૃંગવેરપુરમાં પધારશે. સુંદર મજાનો આ પ્રસંગ છે. ચિત્રકૂટમાં કાલે ભરત મહારાજની યાત્રા તો પ્રારંભ થઈ. આપણે પણ સમય અનુસાર કાલે કથા વિશેષ થશે, કારણ કે કાલે કોઈ ડ્રામા નથી એટલે કથા તમને મળશે. તો વિલાપ તો હવે પૂરો થયો, હવે આ બધા મિલાપની ઘડીઓ ચાલુ થઈ.
કારણ કે હવે રામ મિલન, રામ ભક્ત સખા નિષાદરા જ્યારે મિલન, હવે બધા ભય પ્રેમી ભક્તોના સંગમાં મિલન મિલન અને અંતે રામ આરે મિલન. તો ભરત મિલાપની આ સુંદર ઇતિહાસ કથા મનુષ્યના ચિત્તને શુદ્ધ કરે છે, પ્રેમ ભક્તિથી ભરે છે, પાપ વાસનાને કાપી અને રામના ચરણો અને રામના ધામને પમાવે છે. ધન્યવાદ કે તમે બધા વૈષ્ણવો આટલા ભાવ પ્રેમથી રામકથા ને સાંભળવા માટે પધાર્યા છો. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી, સીતા મૈયા, લક્ષ્મણ ભૈયા અને પ્રેમી ભરત ભક્ત તમારી ઉપર વિશેષ અનુગ્રહ અનુકંપા કરે એવી શુભકામનાથી આજની કથાને અહીંયા વિશ્રામ આપું છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. હરે યાવર રામચંદ્ર કી જય, શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય.